ఎక్కడ వాక్యం ఉంటుందో అక్కడే ప్రార్థనకి వాల్యూ ఉంటుంది. Wherever the word is to be found or people are abiding the word, only then you will have peace and healing. ఎందుకంటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామము అని పలకాలంటే వాక్యం ఉంటేనే ప్రార్థన ఉంటుంది, ప్రార్థన ఉంటేనే ఆత్మ ఉంటుంది. Wherever the prayer comes in the name of the Father, Son and the Holy Spirit, there will be prayer, and that prayer will be answered. భాషల్లో మాట్లాడడం తప్పు కాదు. Speaking in tongues is not wrong. ఎందుకంటే నువ్వు వాక్యము తెలియకుండా నువ్వు భాషలు మాట్లాడుతున్నావు అనంటే ఆ భాషలు ఎక్కడి నుండి వస్తుందా అన్నది నీకు తెలిసి ఉండాలి. You should know the source of speaking in tongues. If you don't, you should discern and know about కదా. నువ్వు భాషల్లో మాట్లాడిన, నువ్వు దేవదూత భాషల్లో మాట్లాడిన, నువ్వు నీలో ప్రేమ లేకపోతే డబ్బాలో గనగడలాడు రాళ్ళు వేసిన వాడితో సమానమని వాక్యం చెప్తుంది. If you just speak in tongues, you will be like a sounding cymbal, just like that speaking in tongues. కదా. ఒక మనిషిలో ప్రేమ ఉంది అనంటే ఆ మనుషులకి క్షమాపణ గుణం కూడా ఉంటుంది. If a person has or claims that he has love, he will also be known for forgiving others. క్షమించే గుణము ఉంటుంది, అతడు కూడా క్షమాపణ పొందుకునే గుణం ఉంటుంది. He will not only forgive others, he will also have an attitude of receiving the forgiveness from others. 1 Timothy 5:24. 1 Timothy chapter 5 verse 24. మొదటి తిమోతి 5వ అధ్యాయము 24వ వచనం. కొందరు పాపములు తేటగా బయలుపడి న్యాయపు తీర్పునకు ముందుగా నడుచుచున్నవి, మరికొందరు పాపములు వారి వెంట వెళ్ళుచున్నవి. Your sin will overtake you అనుంది ఇక్కడ. Some men's sins are clearly evident preceding them. That means overtaking them to judgment. ఎలా తెలుస్తుంది? How do you know that? కొందరు పాపములు కనిపించిపోతాయి. Some people's sins are very clearly evident. వాళ్ళు కనిపించకుండా చాలా బాగా మేనేజ్ చేశారని అని అనుకోవచ్చు, కానీ బయటకు వచ్చేస్తాయి. They think they have managed and manipulated with the lies, made the people believe, but they will అది be exposed. వచ్చిందంటే తీర్పులోకి వెళ్ళిపోయినట్టే, ఇంకా దాన్ని స్టాప్ చేయడానికి లేదు. If it's been exposed, they have already entered into judgment. I cannot stop them. అది నీ ఆలోచన అయినా ఉండని, నీ మాట నువ్వు ఏముంది, నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్తావు. It can be your thoughts, it can be your words. For example, you go to an office, you are going as an office ఆఫీస్కి bearer. వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు నీకు చిరాకు రావచ్చు. When you're going to our work, you might get annoyed, చిరాకు irritated. రావడం తప్పు కాదు. Getting annoyed or irritation ఆ is not చిరాకులో wrong. మాట్లాడుతావు చూసా, ఆ మాటల్లో తప్పులు ఉంటాయి. But the words that come because of your irritation and your anger, those are the one which will call you అది నువ్వు responsible. రియలైజ్ అవ్వవు. But you don't realize. అంటే కొందరి పాపములు తేటగా, అంటే ఆజ్ఞ అతిక్రమం పాపము. నేను ప్రభువా నీకు ఇష్టంగానే నేను జీవిస్తాను, నేను అందరికి ఇష్టంగానే నేను ఉంటాను అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నా, నోరుని జాగ్రత్త పెట్టుకుంటాను అని చెప్తూ ఉంటా, దొరికిపోతూ ఉంటాం. All lawlessness is sins, but you will say, Lord, I will be very careful. I will safeguard the words of my lips. At the same time, your words will be rude, rash, and wrong. అంటే నీ ఆలోచనని బట్టి నువ్వు మాట్లాడేస్తూ ఉంటావు. You are speaking whatever your mind says. నువ్వు చెప్పిన మాటను బట్టి నమ్మేసి మాట్లాడేస్తూ ఉంటావు. అది నిజమా అబద్ధమా నీకు అనవసరం. You ఇంకా will believe in every gossip, not wanting to find whether it is true or wrong, but still you want to speak. John 8:44 లో ఏముంది? What is there in John వాడు ఎలా 8:44? మాట్లాడతాడనుంది, How would he speak? ఏ విధంగా మాట్లాడతాడనుంది. How will the devil speak? సత్యమే ఉండదు. There is no truth in him. సత్యము లేని వాళ్ళు సత్యము ఉన్నట్టు బ్యూటిఫుల్ గా గేమ్ ఆడగలుగుతారు. People who do not have the truth will present as if they are speaking the truth. ఎందుకంటే దేవుడి భయం లేని వాళ్ళు ఎలాగైనా ఆడొచ్చు, Because the people who don't have the fear of the Lord can కానీ speak whatever. దేవుడి భయం ఉన్న వాళ్ళు ఆడటానికి కూడా భయపడతారు. But the people who have the fear of the Lord will be ఇది నా పని cautious. కాదు అని అంటారు. They will say, this is not my నేను కామ్ work. గా ఉంటాను, They will say, let me be calm. నేను ఎవరితోనూ నేను డిస్కస్ చేయను, They will say, let me not discuss with anybody. ఎందుకంటే నేను కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాను, అది నిజమో అబద్ధమో నాకు తెలియదు. Because they'll say, let me reconfirm before passing a judgment or కానీ passing సత్యం opinions. లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ప్రతిదీ నమ్మేయడమో నమ్మేసి అందరికి చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు. అది నిజమో అబద్ధమో తెలియదు. ఈ రోజు నాకు ఇష్టం అంటారు, రేపు నాకు ఇష్టం లేదనంటారు. The people who do not know the truth, do not abide, they will believe today, tomorrow they will not believe, and they will want to wish to spread slander. అంటే ఇది పాత నిబంధన నుండి కొత్త నిబంధన వరకు ఈ వాక్యములు పలుకుతూనే ఉన్నారు. From the Old Testament till the New Testament, something about the words or the other has been spoken అంటే about. పైకి మంచివారిగా కనిపిస్తారు, They will appear righteous కానీ వారి externally, లోపల పాపము నిండి ఉంటుంది. but inside they are filled with sins. మనం అనుకోవచ్చు, మనం ఎన్నైనా అనుకోవచ్చు, అదిగో వాళ్ళు అదే ఉంది నాకు తెలుసు. You might look into other person and start judging and say, that person, that is sin. నీకు ఎలా తెలుసు But how do you know? కదా? అది నేనేమంటా, నీ ప్లేస్ లో నేనుంటే నేను అది కూడా పలకను. If I were in your place, I will not even speak నాకు back. కనిపించొచ్చేమో, I might see it అది appear. నిజమై ఉండొచ్చు,
Might be true also. కానీ అయితే మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ అని అంట. But I will also say, I will only say to myself, mind అంటే your own నేను నీ business. ప్లేస్ లో ఉన్నాను అనుకో, If I were in your place, నేను వాక్యం విన్నాను అనుకో, ఎవరైనా వచ్చి చెప్తున్నారు అనుకో, if somebody comes and says some gossip, ఎవరైనా నా దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడారు అనుకో, if somebody wants to say something, కామ్ గా ఉంటా. I will choose to remain silent. నీ ప్లేస్ లో నేనుంటే నేను చేసేది చెప్తున్నా. If I were in your place, I'm telling what I would do, నాకు అనవసరం. because it's వీళ్ళ unnecessary. గురించి చెప్పవచ్చు, అతని గురించి చెప్పొచ్చు, ఆమె గురించి చెప్పొచ్చు, వీళ్ళ గురించి చెప్పొచ్చు, ఎవరి గురించైనా చెప్పొచ్చు. You might tell about anybody, you might hear about anybody, ఏది నాకు నేను కంటితో చూడలా, because I haven't seen anything with my eyes. ఏది కూడా నా కంటితో నేను చూడలా. I haven't seen anything with my eyes. ఏదైనా సరే అది నిజమైన సరే అది నిజమైన దాని వల్ల నాకేం ఉపయోగం లేదు. Even if it were true, it's not going to be any difference to me, so I will avoid. నేను నీ ప్లేస్ లో ఉంటే నేనైతే ఇట్లాగే లైఫ్ లీడ్ If I చేస్తాను. were in your place, this is how I would lead my life. నాకొద్దు. It doesn't matter. It's not సరే important to me. ఒకవేళ సపోజ్ ఒకవేళ సరే నాకు వద్దు అని ఉంటాను. రెండోది, అయ్యో ఇది తెలియాలి కదా మరి ఎట్లాగా, One, I will say it's unnecessary, and then I might be thinking, what if it నేనైతే is true? తీసుకోను. But I am not going to receive it. కానీ నాకు నమ్మకంగా ఉన్న ప్రవక్తకైనా వెళ్ళి చెప్దాము. Then I will say, since I have heard it, let me go and share this to the prophet whom I believe. నేనైతే నమ్మను. But I'm not going to నేను believe. చెప్పవలసింది నేను చెప్తాను, I will tell what I have to వాళ్ళు say. చూసుకుంటారు. Let them take అంతే. control. అవును ఎట్లాగన్నారు, అయ్యా నేను అనుకోలేదే, చాలా మంచోళ్ళు అనుకున్నాను, ఇలా ఉన్నారు, ఈ సోదిలోకి వెళ్ళను. I will not join the bandwagon and be a partaker of other person's gossip and believe in them. కానీ దేవుడైతే నిన్ను పరీక్షిస్తారు. But God will constantly test you how you're going to పరీక్షించడానికి react. కావాలని వచ్చి చూసారా వాళ్ళు ఎలా చేశారో. And He will constantly want you to test you, and people will come and say, see how నాకు they have తెలుసు done. ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నానో తెలుసా అని మీ దగ్గరకు వచ్చి రావచ్చు, ఏ People విధంగానైనా రావచ్చు. People can come in any form, any shape, and say, see how people are constantly sinning there. అటువంటి టెస్ట్ నేను నీ ప్లేస్ లో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నాకు పెట్టారనుకో, And if I were in your place, and if God would have tested me likewise, I will choose to remain silent. అంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా నేనే గెలుస్తున్నాను, అంటే దేవుని గెలిపిస్తున్నాను. Because I wanted to make God victorious, therefore I will give Him the ఒకసారి victory. ఊహించుకోండి, ఇదే లైఫ్ నువ్వు లీడ్ చేస్తావు అంటే ఎలా ఉంటది. Imagine if this were your lifestyle, how wonderful your life would be. ఎవరైనా వచ్చి నువ్వే తప్పు చేసావని వచ్చి మాట్లాడతారు. Many people will come and say, you are at fault and you have committed the blunder. నేను చేయలేదండి అని చెప్తా. I will initially say, no, I'm innocent. పోనీ నేను చేశానన్న దానికి పోనీ నాకు ఏదైనా చూపించండి అంటే నేను మీ దగ్గరే చెప్పాను. Then I'll say, if I've really done it, show me, prove that I've really done it. They'll say, I've told you. ఒక్కటండి, నా దగ్గరే చెప్పాను అని అంటున్నారు. నేనైతే యెహోవా జీవము తోడు, యెహోవా జీవము తోడు, నేనైతే ఎవరికి చెప్పలేదు. And people will come and say, you are the one who went and told about me to so many people. I will simply say, as the Lord lives, I have never spoken about you or about this matter to anybody. అయినా కూడా మీరే అన్నారనుకో, But even then, if they accuse me firmly and say, you are the one who went about నన్ను telling, క్షమించండి. then immediately I'll say, okay, మీరు forgive me. చెప్తున్నారు నాకు తెలియట్లేదు, కానీ నా వల్ల మీరు బాధ కలిగింది కాబట్టి నన్ను క్షమించండి. I will only go about apologizing to win that soul back, మరలా ఇది రిపీట్ అవ్వదు. and it will never ever repeat again. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, ఒకవేళ ఇప్పుడు వచ్చి వాళ్ళు మాట్లాడేస్తారు, నేను ఎవరితోనూ మాట్లాడను, నాకు చెప్పేసి కూడా మిగతా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకే చెప్పాను అని కూడా రావచ్చు అన్న క్వశ్చన్ రావచ్చు కదా. Many people will start thinking they came and told not to tell, but these are the ones who could have probably gone and told to anybody. అంటే ఇక్కడ వాక్యం ఏం చూపిస్తున్నాను నేను, What is the reference that I'm speaking about? ఏం చూపిస్తున్నాను, నా పాపములు బయటికి కూడా కనిపించిన బట్ల జాగ్రత్త పడుతున్నాను నేను But I'm not allowing my sins to be clearly evident. కదా, నాతో పాటు నడవనివ్వను, I will not allow them to walk by the side of me. బయటకు రానివ్వను. Neither will I allow it to come out. ఎందుకంటే నీ లోపల పాపం ఉంది అని అనుకోండి, If there is sin inside you, నీ లోపల పాపం ఉంటే తప్పక నువ్వు దొరికేస్తావు. if sin is found inside you, you will definitely be snared or మాటలో caught. దొరికేస్తావు, Either in your words, యాక్షన్స్ లో దొరికేస్తావు, or your words, or your actions, అన్నిట్లోనూ దొరికేస్తావు. or in any way you will be found, ఎందుకంటే you will be caught. మాటలు వెంటనే ట్విస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటారు. Because you're known for twisting your words, కాబట్టి manipulating your speech. కొందరి పాపములు తేటగా బయటకు వచ్చేస్తాయి, Because some man's sins are very clearly evident, న్యాయపు తీర్పునకు ముందుగా నడుస్తుంటాయి preceding them to judgment. కదా. ఎందుకంటే మనం అందరి దృష్టిలో మంచిగా కనిపించొచ్చేమో, నువ్వు నీ ఇంట్లో ఉంటూ నువ్వు ఎంత మంచిగా ఉంటున్నావు
అని చెప్పుకుంటూ నువ్వు తప్పులు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావు అంటే నీ ఇంట్లో నీ కాలు నువ్వు వేరే కొట్టుకుంటున్నావు, నువ్వు ఎక్కిన చెట్టు యొక్క కొమ్మను వేరే కొట్టుకుంటున్నావు అన్నది ఫస్ట్ ఆ రియలైజేషన్ లోకి రావాలి. You might be thinking you're very innocent and good, but you're filled with all contempt, malice, evil, sin and everything. But actually you're cutting your own leg and you're cutting your own branch and you're falling down. ఎందుకంటే చాలా బాధపడే విషయం ఇక్కడ ఒకటి కనబడుతుంది But there's one thing which is very grieving. కదా. ఇటువంటి కార్యాలు చేసేవారు దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించే వారి మీద ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. And these people will always want to target those innocent people and యోబు align them, స్నేహితుల్లాగా like the friends of Job. కదా. ఇప్పుడు యోబు స్నేహితుల్లాగా ప్రయోగించుకోవడం వలన ఎవరికి ఉపయోగము? Now when they were targeting Job, what was the benefit to them? ఎవరికి ఉపయోగము? Who was benefited? కదా. దేవుడికి తెలుసు అని అందరూ అంటారు. Everybody says God knows. నేను కూడా ఒప్పుకుంటా, అది సత్యమే. దేవుడికి సమస్తము తెలుసు అన్నది చెప్పే ధైర్యం కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే దాని యొక్క ఆ పనిష్మెంట్ తట్టుకునే శక్తి నీకుంటేనే దేవుడికి సమస్తము తెలుసు అని చెప్పాలి. If you have the ability to bear any punishment, if you're genuine, then you can boldly tell God knows everything pertaining to me. కదా. వాక్యంలో యోబు ఏమన్నాడు? What did Job say in his speech? నేను పాపం చేస్తాను నా నెత్తి మీద కదా వస్తుంది అని అన్నాడు. అవునా He కదా? said, if I sin, will it not come upon me? ఎంత మంచివాడమ్మ బాబు. Job was too good a personality. ఎక్కడ దొరకలేదు. He was not found కానీ anywhere. వాళ్ళు ఏమంటారా, నువ్వు ఏదో నీతిమంతుడు అనుకుంటున్నావా, నువ్వు ఏం పాపం చేసావో, నువ్వు చేయడం వల్ల నీ పిల్లలు ఇలా చనిపోయారు, నీ వల్లనే నువ్వు అన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నావు అని అందరు పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారు. But constantly his friends were nagging and accusing as if Job has committed big blunders in his life. కానీ అతను మాత్రం యథార్థత వదలలేదు అంటే ఒక్కసారి ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ పెట్టుకోండి. యథార్థత వదలలేదంటే ఏంటి? దానికి అర్థం ఏంటి? యథార్థత వదలలేదంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean when Job did not depart from his integrity? What does it mean? ఓకే, నేను మీ ప్లేస్ లో ఉన్నా. Okay, I'm in your place. ఓకే, నేను భర్తని, And I am the husband. నాకు భార్య ఉంది. And I have a wife. భార్య వచ్చి ఎన్ని మాటలు చెప్పినా కూడా దాన్ని మైండ్ లోకి తీసుకెళ్ళను నేను. No matter what the wife keep on coming and slandering with the gossip, I'm not going to receive it. I'm నేను not going to చూడలేదు అది, because I didn't see. నేను వినలేదు అది. Neither did I hear. మన పిల్లల్ని కొట్టారండి. They will say they beat or spanked our children. వద్దు, మన పిల్లలు కూడా తప్పు చేసి ఉంటారు తప్పకుండా. I will immediately say our children also would have done some mistake. నేను ఎవ్వరి మీద నింద వేయను. I will not blame anybody. నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి నాతో కంప్లైంట్ మాట్లాడుతున్నావు కాబట్టి నేను నీ మీదనే నింద వేస్తా. Since you are coming and complaining about them, therefore I will hold you responsible. ఎందుకంటే రేపు అది అబద్ధం అని తెలిసింది అని అంటే మరలా నువ్వు మొహం అక్కడ చూపించలేవు. నువ్వు కాదు, నేను చూపించుకోలేను. Because if it is proved that those people are innocent and we are at fault, I cannot go and show my face ఓకే, to నువ్వు them. మనిషికి మొహం చూపించగలుగుతావేమో, మరి దేవునికి? You might show your face but into people, but what about God? కనిపించే మనుషుల కన్నా కనిపించని దేవుడికి ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. We need to give importance not to the people whom you see, but rather give importance to God whom you don't see. ఎందుకంటే దేవుడు చూస్తున్నారు అన్నది. Because God always watches and వాక్యం sees. వినేస్తాము, You're hearing the బయటకు word. వెళ్ళిపోయి అబద్ధం చెప్పేస్తాం When you go out, you're good in telling lies. కదా. మరి ఎందుకు అబద్ధం చెప్పారు అని అంటే ఏంటమ్మా అది వేరే ఇది వేరే, అందుకే వాళ్ళ అటువంటి వారి లైఫ్ లో అలా మిగిలిపోతాయి. ఎందుకంటే దేవుడి భయం లేదు. They don't have the fear of the Lord. That's the reason their lives also have become miserable. అంటే వాక్యము నా కోసమని వినరు, పక్క వాళ్ళ కోసము, నా కొడుకు కోసము, నా భార్య కోసము, నా భర్త కోసము, నా ఇరుగు పొరుగు వారి కోసం అని వింటారు చూసారా. అందుకే వాళ్ళ ఫెయిల్యూర్ కి కారణము వాక్యము పక్క వాళ్ళ కోసం అని వింటారు. The reason why there is failures in the life is because they don't hear the word of God as if it is for them. They think it is meant for somebody అందుకే else. అటువంటి వారి పాపాలు ఈజీగా కనిపించిపోతాయి That's the reason their sins are very clearly evident. కదా. అలాగే వారితో పాటు నడుస్తూ ఉంటాయి. And they walk along with them. నీ నీడలో కూడా పాపమే Even your shadow has sins. కదా. నీ నీడలో పాపం ఉంటది. నీ నీడలో నువ్వు చేతులు చూపిస్తావు చూడ, అందులో కూడా పాపం ఉంటది. Not just you, even your shadow and its action through the shadows also sin will be there present. కదా. కానీ యోబులా చెప్పుకునేటటువంటి ఆ స్టేటస్ ఉందా? Do you have the status and boldness to speak like Job confidently? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది అంటే యోబు ఏ సమయంలో ఎక్కడెక్కడ దేవుడి గురించి మాట్లాడాడో దాని మీద నిలబడి ఉన్నాడు కాబట్టి యథార్థతను వదలలేదన్న స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. Job was bold enough to say that he did not depart from his integrity because he was confident in keeping his word. కదా. అది ఎంత గొప్ప తెలుసండి. That's a great act, a great thing. చాలా చాలా అది గొప్ప ఆశీర్వాదం. అది ఒక యోబు గురించి ఒక కథ విన్నాను, దావీదు గురించి స్టోరీ విన్నాను. అందుకనే ప్రతి వాళ్ళు కూడా స్టోరీ టెల్లర్స్.
దావీదు స్టోరీ చూసావా, గోలియాతు స్టోరీ తెలుసా? అందుకనే వాళ్ళ జీవితాలు ఒక స్టోరీ లాగా మిగులుతున్నాయే గాని దేవుడి యొక్క జీవితాన్ని చూపించలేకపోతున్నారు. That's the reason many people, the characters from the Bible, they read it as a story, like the story of Abraham or story of David. So they know about the story, but they don't want to indulge themselves ఇది in మీరు the character. చెప్పగలరా, నేను పాపం చేస్తే నా మీదకి ఎక్కడ వస్తుంది అని? Can you boldly say, if I have sinned, therefore it will come upon me? నేను పాపం చేస్తే, నేను తప్పు చేస్తే అది నా మీదకి ఎక్కడ వస్తుందని మీరు చెప్పాలి. You should boldly say, if I sin, it should come upon me and my family. ఈ వాక్యం విన్నా వినకపోయినా, వాక్యం తెలిసినా తెలియకపోయినా, వాక్యం తన పని తను చేసుకుంటూ పోతుంది. Whether you're going to hear or not going to hear, the word of God will accomplish its ఇక్కడ purpose. నేను మీకు నేర్పిస్తున్నాను. I'm teaching you here. అబద్ధాన్ని నువ్వు కాపాడాలి. నువ్వు ఎంతమందికి అబద్ధాలు చెప్తావో ఆ మనుషులను కూడా నువ్వు కాపాడుకోవాలి. When you are known to tell lies, you should safeguard that lies so that you don't get exposed. At the same time, your lies, you have influenced others, made them believe in your lies. You have to save them also. కదా, యోబు గ్రంథంలో అన్ని చాలా వచనాలు, అన్ని చాలా అధ్యాయములు అన్ని కూడా యోబు స్నేహితులవే. Whatever was spoken in the book of Job, most of the references were by friends of Job. యోబు ప్రార్థన చేస్తేనే మీకు విడుదల. But finally God said, unless Job prays, I am not going to listen to you. He told to the friends of Job. దంచి వాక్యాలు పలికారు. And they were eloquent in their speeches అన్ని and their దేవుడి వాక్యాలే quotations. పలికింది. In fact, they were speaking the word of నేను God. ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి నేర్పించుకుంటూ వస్తున్నాను. వాక్యము నీకు తెలిసినప్పుడు సరైన విధంగా ఉపయోగించండి. కానీ యోబుకు ఉపయోగించినట్టు ఉపయోగించారు అని అంటే మీరు ఉమ్మేస్తే అది మీ నెత్తి మీద పడిన ఎలాగ మొహమే పడుతుందో అటువంటి సిచ్యుయేషన్ మీ మీదకి వచ్చి పడుతుందని. I have forewarned you and foretold you. If you know the word of God, use it diligently. But if you use it against a good person in a wrong way, then it's like spitting upon yourself. It will సరిపోదా? save you. ఉన్న బాధలు సరిపోవా? Are you not sufficient with ఉన్న the కష్టాలు problems? సరిపోవా? Are your problems not ఉన్న sufficient enough? అప్పులు సరిపోవా? Or what about your loans? Are they not sufficient అప్పుడప్పుడు enough? వచ్చి ఫ్రెండ్లీగా అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్ళిపోయే బాధలు, కష్టాలు, రోగాలు సరిపోవా? What about the sickness and disease that keeps visiting and keep coming often? కదా, రోగం రాని కానీ ఆ రోగాన్ని కూడా బయటికి నా దేవుడు నాలో ఉన్నారని చెప్పుకోవాలి నువ్వు. Let the sickness come, but you should bold enough say, get out, because the Lord God and His word is there వచ్చి inside me. వెళ్ళిపోవాలి కానీ నీ ఇంట్లో ఉండిపోకూడదు. They should come and leave, not to be inside your house. నీలో వాక్యం ఉంటే పాపం అలా వచ్చి వెంటనే వెళ్ళిపోద్ది. If the word of God is found inside you, the sin will come, sickness will come, and it will depart immediately. నీలో వాక్యం ఉంటే పాపం వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది. And if the word of God is there inside you, even sin will just visit and disappear. ఎందుకంటే నీ లోపలికి రాలేదు, Because it cannot enter నీతో inside పాటు you. నడవలేదు It cannot walk with you. కదా. అదే పాపం ఉంటే But if sin is there inside you, దాని క్యారెక్టర్ ని నీ ద్వారా మంచిగా చూపించగలుగుతాది. and its sin's character will be dominant in your life and present you as a sin. పాపము లోపల ఉంటే ఇంకా వేషధారణ, మ్యానిపులేషన్, అబద్ధము, వేషధారణ, అబద్ధాలు చెప్పడం, అబద్ధాన్ని నిజంగా చూపించడం, వాళ్ళు పాపం చేసి వీళ్ళు కూడా చేశారని చూపించడం. ఈ అబద్ధానికి నేను అబద్ధము అని చెప్పలేదు, వాళ్ళు చేశారంటేనే ఈ అబద్ధానికి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటది. Sin will be using yourself in such a sadistic way that it will not allow you to accept your fault. In fact, he will tell that, see, even those people were partakers. ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒక దొంగ నేను దొంగని అనరు, వాడు దొంగే అని అంటాడు. A thief will not acknowledge and say that I am a thief. He'll say even that person is a thief. కానీ దొరికింది నువ్వు కదా. But you are the one which was found. వాడు దొరికాడో లేదో పక్కన పెట్టు, Forget about the other person. కానీ దొరికింది నువ్వే కదా. But you are caught. ఇదే ఒక మనిషిలో పాపం ఉంది అనంటే అతనికి దేవుడు భయం ఉండదు. ఎంత ప్రార్థన చేసినా కూడా దేవుడు భయం అన్నది ఉండదు, కాబట్టి అతను ఆశీర్వదించబడడు. If sin is caught or found in a person, he will never be blessed because his sin will dominate his life. కాబట్టి నీ పాపము, నీ అపరాధము నేను కాపాడలేదు. Therefore, your sins and transgressions cannot save you or redeem you. నీ పాపము, నీ అపరాధము నిన్ను ఫాస్టింగ్ చేయించగలదు. Your sins and transgressions can make you, allow you to వాక్యం fast. చదివించగలదు, It can make you to read the word. ఎనాలిసిస్ రాయించగలదు, Also make you to analyze. వర్స్ అనాలిసిస్ రాయించగలదు, It can make you to write your verse చాప్టర్ అనాలిసిస్ analysis. రాయించగలదు, Even your chapter analysis. నీ అండర్స్టాండింగ్ కూడా చెప్పించగలదు. It can also make you say your understanding. డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. Never forget this.
నీ అపరాధము నీ పాపము ఇవన్నీ చేయించగలదు, Your sins and transgressions can make use of you in a wrong way. కానీ నిన్ను మార్చుకోనివ్వదు. It will never allow you to change or transform yourself according to the word of God. దాని పని అది కదా. Because that's the role and దాని responsibility టార్గెట్ given. ఏంటి? What is the role of the నీలో sins ఉన్న that you- ప్రాచీన స్వభావము ఉంచటయే దాని టార్గెట్. And the sin and the transgressions target is to retain the old character of yours inside you. అదే నీ ఓల్డ్ నేచర్ వెళ్ళిపోయింది అనుకో, But if your old character నీలో departs, అబద్ధం వెళ్ళిపోయింది అనుకో, if your lies depart, నీలో వేషధారణ వెళ్ళిపోయింది అనుకో, if hypocrisy departs, దేవుడు భయం అన్నది నీకు ఉందనుకో, and if you have the fear of the Lord, అది నీ ఇంట్లోనే ఉండదు, నీ పక్కన కూడా నుంచోదు. it can never stand by side of you, neither come into your house. అందుకే చెప్తున్నాను, అందరూ నా వారే, అందరూ నా దగ్గరకు వస్తారు, కానీ అందరూ నా వారు కాదని వాక్యం That's చెప్తుంది. the reason Jesus said, all are mine, all will come to me, but all are not mine. నా జనులు రాగల విధముగా నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ మాటలు వింటారు, వాళ్ళకి మంచి వాయిద్యుడుగా నీ వాక్యం ఉంటది, కానీ నువ్వు చెప్పినట్టు వాళ్ళు వినరు. My people will come to you as if they are my people. They will sit and listen to you, but their hearts will be far away from you. They don't want to be there with you. కానీ ఎవరిలో పాపం ఉంటుందో, అపరాధం ఉంటుందో, వారి పాపాలు మాత్రం నెమ్మదిగా బయటపడిపోతాయి. And whoever has sins and transgressions piled up in his life, అది he ఎవరైనా will సరేనండి. slowly start getting exposed to others. This is ఏదైనా how. సరే చెప్పుడు మాట వినేటప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. When you're listening to a gossip, when you're listening to a slander, you need to ask these questions. చెప్పుడు మాటలు ఒక్క సాతాను నుండే వస్తది, ఇంకెక్కడి నుండి రాదు. Gossip will come only దేవుని from నుండే Satan. చెప్తున్నాను And మీకు, I've been ఇప్పుడు కొత్తగా emphasizing, నేర్పించేది కాదు. and I'm emphasizing this for the past so many years, that gossip, slander will come from the devil. కదా, దాని యొక్క శిక్ష అనుభవించవలసిందే. నువ్వు సింపుల్ గా మాట్లాడేసావేమో, క్యాజువల్ గా మాట్లాడేసావేమో, జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అని మాట్లాడేస్తున్నావేమో, కానీ అది నీకు, కానీ దేవుడికి కాదు. It might appear it is a very casual speech or a funny speech or very casual and light speech, but for God, He is going to take it seriously because the words came and you need to be punished. నీ స్థానంలో నేను ఉంటే వాక్యాన్ని దేవుడికి అనుగుణంగా వింటా, నాకు అనుగుణంగా విన్ను. If I were in your place, I will hear the word of God according to what God wants me to hear, not the అంటే way I want to. ఏం చెప్పడానికి వస్తున్నారు? What is it that I want to take? అసలు ఏం చెప్పడానికి వస్తున్నారు? What do you want to talk? అంటే మీ అపరాధము పాపము మిమ్మల్ని పట్టుకొనును అని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God says your sins and transgressions will catch you. ఇక్కడ చూస్తే పాత నిబంధన నుండి క్రొత్త నిబంధన వరకు కూడా ఈ వాక్యాలు ఉన్నాయి. From Old Testament to the New Testament, this phrase is common. మరి ఉంది అని అన్నప్పుడు ఇక్కడ కొత్త నిబంధనలోనే ఉంది కదా. మరి చాలా మంది ఆయన వచ్చి పాపాలు కడిగేశారు, ఆయన వచ్చి ప్రతి పాపం నుండి నాకు విడుదల చేస్తారని పలికేస్తున్నప్పుడు మరి ఎందుకు వచ్చింది ఇది? తిమోతి ద్వారా పౌలు ఎందుకు మాట్లాడాడు? మరి When people are telling our sins are forgiven once for all, it doesn't matter even if you're sinning, why is it Paul mentioned to the Timothy telling that some people's sins are very clearly evident and it's going to precede them before judgment? చెప్పకూడదు కదా మరి. Paul shouldn't have mentioned that if your sins are forgiven once for all. మరి ఎందుకంటే క్రొత్త నిబంధన మరి. Because though it's still క్రీస్తు మరణించి మూడో దినం లెగిసిపోయారు కూడా. it's a New Testament and Jesus was resurrected. మరి బాప్టిజం అంటున్నారు, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం అన్ని అయిపోతున్నాయి, దేని దాని అయిపోతున్నాయి, అవైతే వెళ్తున్నాయి, కానీ వాక్యానుసారమైన జీవితం అయితే ఎక్కడ ఒక ఇంచు కూడా కదలట్లేదు. You're emphasizing on getting baptized, speaking in tongues and adding people to your congregation, but no one wants to abide in the word of God and live మత in it. ప్రచారం వెళ్తుంది, కానీ బుద్ధి మారట్లేదు. Gospel and proselytion is taking place, but the transformation according to the word of God is not happening. నువ్వు ఒకరిని శిష్యులుగా మార్చగలిగితే నువ్వు క్రీస్తు యొక్క శిష్యత్వంలో ఉండేటటువంటి అధికారం నువ్వు పొందుకుని ఉండాలి. You will get the power and authority of being a disciple of Jesus Christ only when you make disciples of Jesus Christ. కదా, మరి ఇక్కడ చూస్తే మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చారు, నా పాపముల నుండి నాకు విడుదల దయచేసేసారు అని చెప్పడానికి యోబు కష్టాలకి నీ కష్టాలకి డిఫరెన్స్ తెలియాలి కదా. There should be a huge difference between the struggles and the difficulties of Job vis-a-vis what you are going through. రోగం దేవుడిచ్చారా, నువ్వు తెచ్చుకున్నావా? Now sickness, did it come from God or have you brought it upon మోషేకి yourself? కూడా మరణకరమైన రోగం వచ్చింది. Even Moses had to face a death-like situation. ఎందుకు వచ్చింది? Why did it come? మోషేకి వాక్యం తెలీదు, అతని భార్యకి వాక్యం తెలుసు. Because Moses didn't know the word of God, his wife knew. ఎందుకంటే పుట్టిన పిల్లలకి సున్నతి చెయ్యాలి కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ నెరవేరాలి. ఎందుకంటే దేవుడు పక్షపాతికాడు, ఆయన పలికింది అక్కడ జరగాలి అక్కడ. Because circumcision was a very important thing and people had to be, but Moses' children did not. ఎప్పుడైతే మోషే భార్యకి జ్ఞాపకం వచ్చి వెంటనే వాళ్ళ పిల్లలకి సున్నతి చేసిందో వెంటనే ఆ రోగం తగ్గిపోయింది. And the death-like situation departed from Moses.
The moment his wife came to know and circumcised her children. అంతే. అంటే రోగము దేవుడిచ్చారు, దేవుడు తీసేశారు. It came from God and God took it back. కానీ గెహజీకి రోగము వచ్చింది, తీయల. But in the case of Gehazi, he became leprous and it was not reversed. అలాగే నామానుకి రోగం వచ్చింది, పోయింది. Likewise, Naaman became leper, but at the same time it got reversed and he was healed. మరి కొంతమందిని మొత్తినప్పుడు మరణించారు, పురుగులు పడి మరి మరణించినట్టు వాక్యం చెప్తుంది. Some of them died out of worms and when they were struck. మరి దేవుడు వాక్యము అనేది నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి లైఫ్ నువ్వు లీడ్ చేస్తావు. చెప్పుడు మాటలు వినవు, తప్పుడు మాటలు పలకవు, అబద్ధము చెప్పవు, వేషధారణ ఉండవు, తీర్పు తీర్చవు. మరి వీటన్నిటిలోనూ నువ్వు లేకుండా నువ్వు ఉన్నావు అని అంటే మరి నీకు కష్టం రాకూడదు అని నేను అంటాను. నేను You should not fall into any sickness, humiliation, tribulations or calamities when you don't believe in gossip, when you're not giving to falsehood, when you're not slander, when you're not doing anything wrong with your mouth and lips. 80 సంవత్సరాలు మోషే 80 సంవత్సరాలకి 6 లక్షల మంది మైండ్ సెట్ ని మోసుకుంటూ వెళ్ళారు. Moses, though when he was 80 years of age, he was carrying the mindsets of 6 lakh people. అంటే మోషేలో ఏం పాపం ఉంది? What fault could you find in Moses? ఒక్కడే తెలుసు అతనికి, He knew only one దేవుడు thing. చెప్పారు నేను చెయ్యాలి. All that mattered to Moses was God told and I నీ had to ప్లేస్ do. లో నేను ఉన్నాను అనుకో, And if I were in your place, మోషే ఏం చేశాడు? whatever Moses did, దేవుడు చెప్పింది విన్నాడు. and he just obeyed God. అందుకనే దేవదూతలతో తినే మన్నా వచ్చింది. That's the reason they were fed with the heavenly manna. మిగతా వారి కొరకు నాశనం చేయాలన్నప్పుడు మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టారు. And when others were about to be destroyed, when Moses prayed, they were protected. అట్లాగే మోషేతో ఏంటంటే నువ్వు నా పరిశుద్ధతను నమ్ముకోలేదని కూడా చెప్పడం జరిగింది. And it was also told to Moses, you do not believe that I was బండతో holy. మాట్లాడు అంటే కొట్టారు. And it was spoken to Moses to speak to the rock, but they struck కాబట్టి the నేను rock. అది తీసుకోవద్దు. Therefore, I should not be like that. అంత మంచి మోషే ఇలా చేశాడు. Such wonderful Moses was the reason when he did it. కాబట్టి మోషేని నేను పాయింట్అవుట్ చేయను. Therefore, I must not find fault with Moses. నేను అవన్నీ పాయింట్అవుట్ చేయడానికి Who am I to point at నేను the ఎందుకు man of God? పాయింట్అవుట్ చేయాలి? Who and why should I point at others? అతని శరీరాన్ని సాతాన్ని ముట్టుకొనిచ్చారా? Did God allow Satan to touch the body of కాబట్టి Moses? అవన్నీ నాకు అనవసరం. Therefore, it's irrelevant to నేను me. ఒక్కడే తీసుకుంటా. I will take only one. మోషే నిదానించి దేవుణ్ణి చూసారంతే. Moses was taking a close look at the burning bush. ఆయన మాటే తీసుకుంటా. I will take his word. ఇశ్రాయేలు జనాంగము దేవుని శోధించారా? Did the Israelites test and tempt God? దేవుని విసికించారా? Did they vex God? దేవుని సందేహించారా? Did they doubt God? దేవుని బాగా శోధించారా? Did they test God severely? దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరిచారా? Did they grieve his Holy Spirit? నేను అక్కడికి వెళ్ళొద్దు బాబోయ్. No, I must not come into that part of the ఎక్కడెక్కడ people. శోధించుంటారు? Where and all did they test him? నీళ్లు లేవని మర్మిని గ్రమ్లింగ్ చేశారా? When there was no water, they were complaining and murmuring. మాంసాహారం లేదని మర్మిని గ్రమ్లింగ్ చేశారా? And that's because knowledge was not ఇది prevalent. They నిన్నే were తిన్నా, ఈ complaining. రోజు నేను తిన్ను. I ate it only yesterday. Why should I eat it again today? నాకొద్దు తీసేయండి. No, take it away నేను from me. ఫ్రెష్ గానే తింటా. I will eat it only fresh. కానీ నువ్వు ఫ్రెష్ కాదు కదా, But you are not fresh, no? నీలో పాపం ఉంది. There is sin inside నీ you. కళ్ళు సరిలేదు, Your eyes are not నీ good. హృదయం సరిలేదు, Your heart is నీ not good. ఆలోచన సరిలేదు Your thoughts are not good. కదా. అమ్మో ఇలాంటి వద్దు. No, I'm not going to do this. దేవుణ్ణి శోధించొద్దు అంతే. I must not tempt God. ఎందుకంటే కొందరు శోధించి వాళ్ళు నాశనం అయిపోయారని ఉంది. 1 Corinthians 10:10 clearly says some of them tempted God Amen. and they were destroyed by the destroyer. నా భార్య పిల్లల్ని నేను కాపాడుకోవాలి, I must save my children and my family. నా భర్తని పిల్లల్ని I have కాపాడుకోవాలి, to save my spouse and my children. నా ఆత్మీయ పిల్లల్ని I have కాపాడుకోవాలి. to save my spiritual children. ఎందుకంటే నీ మాట విని బోధ విని వారు రక్షించబడుదురు కదా. కాబట్టి నా వాళ్ళని నేను కాపాడుకుంటా. I have to save myself because he who hears your sermons or నీ your ప్లేస్ లో word teachings, they will నేనుంటే be saved. ఇలా ఆలోచిస్తా. If I were in your place, this is how I would think. ఓకే, నేను కూడా ఒక యూత్ అనుకుందాం. Let's say even I am like a youth. ఎవరో అమ్మాయిని చూసాను అనుకుందాం. Let's say I have looked at a చూసిన girl. ఫస్ట్ గట్టిగా ఇలా పెట్టుకుని మొట్టిగా వేసుకుంటా, ఇంకా బొప్ప రావాలి ఇక్కడ నాకు. If I look at girl with the lust in my eyes, I have to knuckle my head so Yes, much కొట్టుకుంటా, that there has to be a కొట్టుకుంటా. bump on my scalp. యోసేపు గురించి వినలా? I will say, did you not hear ఆ about దేవుడు Joseph? చూస్తుండగా నేను ఎలా పాపం చేస్తాను? What did Joseph say? How can I sin when my God is Yes, watching me? గట్టిగా కుట్టుకోవాలి. I will knuckle myself. నేను మీ ప్లేస్ లో ఉంటే అలా If చేస్తా. I were you, this is what I would do. ఇలా కొట్టుకున్నాను అనుకో,
And if I do like this, రేబెక్క అలాంటి అందమైన అమ్మాయి దొరుకుద్ది, then I will be blessed with a beautiful girl. మంచి వర్జిన్ దొరుకుద్ది, You will get a chaste virgin. దేవుడికి భయపడే స్త్రీ You దొరుకుద్ది. will get a God-fearing and a God-loving woman in your life. క్రీస్తు ఏ విధంగా అంటే పెళ్లి కూతురు గురించి ఎదురు చూస్తున్నారు, అలా ఎదురు చూస్తూ When the Lamb of God is telling to the bride, come over here, so will you also అప్పుడు be. ఏమవుతుంది నాకు? What will happen నా then? దుఃఖ దినములు సమాప్తములవుతాయి. When the days of my grief are over. నా భార్య దొరుకుట యెహోవా ఇచ్చు బహుమానం A good wife is a great blessing, that a gift that comes from God. కదా. జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టుకొనును. A wise woman builds her house. ఈ నా మాట చొప్పు విను, వాడు ఎలా ఉంటాడో నేను చూపిస్తా. మంచి బుద్ధిమంతుని పోలి ఉంటాడు, మంచి బండ మీద ఇల్లు కట్టుకుంటాడు. He who believes in me, I'll show him how he's likened. He is like a man జ్ఞానవంతురాలు building his ఇల్లు house upon కడుతుంది the అని rock. అంటే, జ్ఞానవంతురాలు ఇల్లు కడితే ఆ ఇల్లు కట్టే ఫౌండేషన్ ఎవరై ఉంటారు? భర్త అయి ఉంటాడు. When the woman and a wise woman is building her house, who will be the foundation? It's going to be the లేదనుకో husband. ఇసుక మీద కట్టుకోవాలి, బుద్ధిహీనురాలు తన ఇల్లు తానే పాడు చేసుకుంటది. Otherwise, you'll be building upon the sand, తన and a పిల్లల foolish ఆరోగ్యం woman will తన destroy. చేతులతోనే పాడు చేసుకుంటది. And she will destroy her children's health because of her foolish తన behavior. కుటుంబంలో ఉన్న ఆశీర్వాదం మొత్తము తనే పాడు చేసుకుంటూ ఉంటది. She will be the reason to cause grief and వాక్యమే sorrow కదా and చెప్తున్నా, ill ఏదైనా health మీకు కలిపి to her own family. కదా. ఆలోచించండి. I'm speaking only the word of God. I'm not ఎందుకంటే mixing it up. కొంతమంది పాపములు నీలో పాపముండి బయలుపరచబడిపోతూ ఉంటాయి. నీలో ఏ కోరిక ఉందో ఆ కోరిక బయటకు వచ్చేస్తది. If your sins are there, it will get దాని clearly exposed, and no one can hide their sins. It will be exposed. అంటే ఒక పాపాన్ని అసహ్యించుకోవడం ఎలా ఉంటుందో ఒక అనుభవ జ్ఞానంతో చూసిన దానిని కాబట్టి చెప్తున్నాను మీకు. I used to abhor sin, and that is my experience, and that's how I'm showing it to you. This is how you ought to do. దేవుడికి ఏం కావాలి నా వైపు నుండి? Therefore, what is it that God wants from me? ఇప్పుడు మొన్న రాహాబ్ గురించి చెప్పారు. We heard about Rahab. ఆయనకి ఏం కావాలి? What did God want from Rahab? ఏ విధంగా ఇచ్చిన మాట కీపప్ చేసుకొని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని కాపాడుకుందో ఆ విధంగా నేను ఉండాలని కోరుకున్నాడు. అందుకనే రాహాబ్ గురించి వచ్చింది. We spoke about Rahab because whatever she want, her life and the protection for her family, that's what she did, and she got that. మరి ఆహాబు? But what about Ahab? అవును, ఆహాబు మ్యానిపులేటర్ కాదు, కానీ ఆహాబు భార్య మ్యానిపులేటర్. You will say Ahab was not a manipulator, but Jezebel, his wife, was a manipulator. అంతే, ఆమె మ్యానిపులేట్ చేస్తది. She is known for manipulating. కానీ ఆహాబు చేసినట్టు నేను ఉండొద్దు. But I should not be like what సగం Ahab చెప్పి did. సగం దాచేసాను. Ahab used to hide half and tell only half. ఆ సగానికే ఆమె చక్కగా మ్యానిపులేట్ చేసి అబద్ధ సాక్షులను పెట్టి మోసం. అలా నేను అబ్బరి నుంచి ఏ కుటుంబాన్ని ఈ చేత్తో నాశనం చేయొద్దు. I should not be the reason to destroy anybody's life because of this hand by hiding the truth and telling lies and అలాగే maligning them. నేను ఏ కుటుంబాన్నైనా నాశనం చేశాను అనుకో, And if I have destroyed anybody's family like that, అప్పుడు దేవుడు వచ్చి ఏమంటారు? then what would God come and tell? అమ్మో కయ్యూనుతో అన్నారు కదా, ఈ చేతులతోనా నీవు నీ తమ్ముని చంపింది? ఈ చేతులు. God will come and say, have you not murdered your brother Abel with these hands? అమ్మో, ఆ కయ్యను అన్నవాడు నా లైఫ్ లో కూడా నీ ప్లేస్ లో నేను ఉంటే ఒక్కడిని కూర్చుని ఇలా మాట్లాడుకుంటా. If I were in your place, I prefer to be lonely, alone, and this is what I will converse with the word of God. నేను మీకు ఒక విషయం నేర్పించిన. Shall I teach you another thing? నేను ఏం చెప్తున్నానో అది మీరు ఒక్కరు కూర్చుని పైకి పలుక్కోండి. Whatever I'm teaching you, when you're all alone, speak it loudly. Open your mouth and say, నువ్వు పలికేది అది దేవుడు వింటారు. ప్రభు అబ్రహాము జీవితంలో చేసావు కదా, దావీదు జీవితంలో చేసావు కదా, కాబట్టి నా జీవితంలో కూడా నువ్వు చేస్తావనంటే వినరు. ఎందుకంటే నీ తప్పులను ఆయన కనబడతాయి. ఎందుకంటే ఇదిగో ఉంది కదా, కొంతమంది పాపాలు తేటగా కనబడి న్యాయ తీర్పు ఉంటే మరి కొంతమంది పాపాలు పక్కనే నడుస్తాయని చెప్పి వాక్యం చెప్తుంది. though you make a superficial prayer by telling Lord, in the case of Abraham, in the case of David, bless me the way you blessed them, means God will only see the sins that you have done, because the word of God says some people's sins are clearly evident, preceding them to judgment. So God will see that angle. కదా, ఒక వ్యక్తి కూర్చుని ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడంటే దేవుణ్ణి. And one person is sitting like this and asking God, నాయనా నీ గురించి నేను తెలుసుకునే వరకు, నీ చిత్తమేంటో తెలుసుకునే వరకు నాకు చావు రాకూడదు. this man is telling Lord, till I know about you, I have the knowledge about you, I should not die, I must not die, don't take me away till I know about you. అప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్పుంటారు? You know what would have been God's reply to that person? నాయనా నా గురించి పూర్తిగా నువ్వు తెలుసుకొని నా చిత్తమేంటో నువ్వు తెలుసుకుంటే నీకు మరణమే ఉండదనంటారు.
And God replied, if at all you would have known about me, you will not die at all eternally. You will live eternally. మరణం ఉండదు, ఆత్మీయ మరణం అన్నది ఉండనే ఉండదు. There will not be any spiritual death at all. రోగం రాని ఫ్రెండ్ గా Let the sickness come like a guest. మనం వెళ్తాం కదా, బ్రదర్ అంతా ఓకేనా, మీకేమవుతుంది బ్రదర్, నేను ఉన్నాను కదా అని అంటాం కదా, అలా రోగం వచ్చేసి వెళ్ళిపోతుంటది. When you go and comfort somebody, everything is fine, don't worry, we are there with you. Likewise, the sickness will come, Pat, and it has to leave. సిట్యుయేషన్ వచ్చిందా, ఇలాగ పలుకు, నా దేవుడి చిత్తం ఏంటో నాకు తెలుసు. You should say, I know God's will towards my life. భయపడవలసిన పని లేదు. You don't have any necessity ఏదైనా to రాని, fear. Let it come anything. ఏ తుఫాన్ అయినా రాని, Let it be any kind of storm. భూతమని భయపడకండి చాలు. Don't be afraid that Jesus is looking Jesus is a ghost. భూతమని భయపడొద్దు Never be afraid by looking at Jesus and say he's a ghost. కదా. నేను విశ్వాస నావా అని అన్ను, I will not tell you how should have the faith. భయపడట్లేదని అంటేనే నీతో దేవుడు ఉన్నాడు కన్ఫర్మ్. ఇంకా నువ్వు దాన్ని పరీక్షించుకుని పరిశీలించుకోవాల్సిన పని కూడా నీకు లేదని చెప్తాను. It's clearly evident that God is there in your life and you do not operate in faith or doubt. కదా. కాబట్టి ఎందుకని ఈ కొంతమంది పాపాలు బయలుపరచబడతాయి, అవి ఉండనే ఉండకూడదు. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాక్యాన్ని దేవునికి అనుగుణంగా వినండి. Therefore, hear the word of God according to God's perfect will and whatever He wanted us. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నీ లోపల పాపం పెట్టుకుని బయట నటిస్తే నా పిల్లలు, నా కుటుంబం వెంటనే అవి పరిగెడుతూ వస్తూ ఉంటాయి. And when you have sin inside you, as a hypocrite, you want to retain and cover them up and expose as if you're a very nice person. Your sins will target your family నీలో and ఉన్న all of పాపం you. బయలుపరచబడింది అనుకో, And if your sins are exposed, నీ పిల్లలతో పాటు నడుస్తూ ఉంటాయి. it will start walking along with your children. అంతే. When your sins are exposed, it will not only walk with you, it will start walking with అదే your children. దేవుడికి అనుగుణంగా నువ్వు ఉండి నీ పిల్లలు అటువంటి చూసావంటే క్యాస్ట్ అవుట్ చేయి చాలు. And when you see that you're walking sinless and blameless in the sight of God, and you see your sons or your children sinning, you can cast it out, it will leave. అమ్మా, నటించవలసిన పని లేదు. There is no necessity to pretend at all. నటించడం అన్నది వ్యభిచారంతో సమానం. నన్ను అడుగుతా, Pretension is equal to adultery or prostitution. ఓకే. ఇప్పుడు రాహాబు వ్యభిచారి, Rahab was a prostitute. కానీ ఆమె శరీరంతో వ్యభిచారం చేస్తుంది, మనుషులు లోపలే వ్యభిచారం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు, నటిస్తున్నారు కదా. బయట లోపల ఒకలాగా బయట ఒకలా నటిస్తున్నారు. నటించొద్దమ్మా. నన్ను ఒకటే అనుకుంటాను, మీ ప్లేస్ లో నేను ఉంటే ఒకటే ఆలోచిస్తా, నటిస్తే ఏమొస్తుంది. Rahab was known to be a physically adulterous woman, మీరు వేసుకోండి. but many of us, because of pretension and telling lies, have become spiritually adulterous persons. So what is the necessity? What is the reason to pretend? Ask this question to yourself. వేసుకోండి. నేను నటిస్తే నాకేమొస్తుంది? What will I get if I pretend, if I act? డబ్బు వస్తుందా? Will I get any money? ఎవరైనా నిన్ను మెచ్చుకుంటారా? Or will somebody appreciate నిన్ను you? నమ్ముతారు అనుకుంటున్నావా? Or do you think people are going to believe you? ఎందుకంటే ఒక మనిషిలో పాపం ఉంటే ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా దొరికేస్తారు. If a sin is found in a person, he might escape today, but tomorrow he'll be caught. ఈ రోజు నువ్వు దొరకపోవచ్చు, You might escape today. కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? మనుష్య కుమారుడు చెప్పిన మాట, రహస్యమైనది ఏదైనాను బయలుపరచబడకపోదు. I told you the sins will be easily, clearly exposed by the Son of God. మీ ప్లేస్ లో నేనున్నాను అనుకో, And if I were in your place, వద్దు బాబోయ్, I will not get into any of this trouble. తర్వాత తెలిసి ఆ నరకం అనుభవించడం కన్నా ఆ విధంగా ఉండటం మేలు. If somebody comes to Nothing know changed. about it later on, I rather not pick up that choice. So I will not pretend, I will not go into the Ante. dark area of my life. అంతే. ఇది ఎప్పుడు నటించవలసిన పని లేదు. నటిస్తే నీకేమొస్తుంది గుర్తుపెట్టుకో. You need to ask this question, what will you get if you ఇప్పుడు నా pretend? దగ్గర నటించారనుకో, If you pretend because నేను in చూస్తా, front of me, I will see, నవ్వుతా, I will smile, యాక్సెప్ట్ చేయను. but I will not accept. యాక్సెప్ట్ చేయను. I will not accept వాళ్ళు స్క్రిప్ట్లు రాసుకోవచ్చు. because people can write their own వెళ్ళాను, script. మాట్లాడాను, నాతో చాలా బాగా మాట్లాడారు, అంతా నన్ను మెచ్చుకున్నారు. మీరు నేను చెప్పదు ఎందుకు మెచ్చుకున్నానంటే, నీ బుద్ధి మారితే ఈ నేను మెచ్చుకునేది నీ లైఫ్ లో జరుగుద్దని అర్థం అక్కడ. And if your character changes, if you're according to the Christ, then they will not flatter you. If the people are flattering you, watch out. కానీ నేను
అప్రిషియేట్ చేస్తా. నువ్వు యథార్థంగా వచ్చినప్పుడు నేను అప్రిషియేట్ చేస్తా. But if నువ్వు you ఈ విధంగా మార్చుకుని ఈ విధంగా నిలబడ్డావు కాబట్టి తప్పక నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను అని చెప్పి. But if you wholeheartedly, genuinely come and repent and accept all your mistakes, for sure you will be blessed ఆ wholeheartedly. రోజు నువ్వు కోటీశ్వరుడివే, నువ్వు కోటీశ్వరాలువే. You are a multi-billionaire when you confess and కానీ genuinely accept your వద్దు, mistakes. మ్యానిపులేషన్ తో పొగడ్తలు వద్దు మనకి. But people should not be manipulated and flatter people. అస్సలు వద్దు. No manipulation, no flattery. నిన్ను ఒకరు రికగ్నైజ్ చేయని, కానీ నువ్వు అందరూ రికగ్నైజ్ చేయాలని కోరుకోక. అది పెద్ద డేంజర్. Let others recognize who you are. You should not be the reason to go and influence others to recognize who you are. That is wrong. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు లోపల పాపము పెట్టుకుని బయట నటిస్తే మీ పిల్లలు, మీ కుటుంబంలో, మీ భర్త జీవితంలో, నీ భార్య జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా మీతో పాటు నడవడం అన్నది చూడటం జరుగుద్ది. If sins are written inside you and you pretend to be a very good person, then let it be your spouse, let it be your children, let it be any near one, dear ones, you will also find your sins walking along with them and ensnaring them and causing trouble. చెప్పేసి నాకొద్దు ఈ లైఫ్ అని చెప్పు. You should say, this life is not what I want. I don't want this kind of life. నేను నటించొద్దు. I will not pretend. నటించినా నా పాపం బయలుపరచబడుతుంది. Even if I act, my sins will be exposed. అది తీర్పులోకి వెళ్తుంది. And that will enter into judgment. మళ్ళా నా పక్కన కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్తాయి. And above all, it will also walk clearly by the side of me. కాబట్టి వద్దు మనకి. Therefore, I'm not going to enter కాబట్టి into కొందరి that. పాపాలని వెంటనే కనుక్కోగలుగుతాం, ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ రివీల్ చేసేస్తారు లోపలే, కానీ మనం బయటికి చెప్పుకోలేం. But Holy Spirit will reveal certain people's sins, but people know it, but they don't want to expose their ఆల్రెడీ own sin. తీర్పు పోయిన తర్వాత కాదు, తీర్పు ఆల్రెడీ తీర్పు తీర్చబడిపోతుంది వాళ్ళకి. ఆటోమేటిక్ గా తీర్పులు వెళ్ళిపోతాయి. Judgment has already been passed upon that particular people. లైఫ్ లో నువ్వు మంచి నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే ముందు తెలుసుకోవలసిన విషయం ఒకటి ఉంది. If you want to take a good decisions in your life, you need to know one important aspect. నిజం తెలుసుకోలేకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఒక తప్పుని నిజమని దయచేసి నమ్మొద్దు. If you do not know the truth, then it is okay. But if you believe in the lie and believe it is the truth, now that is a snare. That is a dangerous thing. ఇది మీరు రాసుకోండి, ఒక పెద్ద బుక్ ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి. Write it down. Write it down. If you want to take decision in your life, if you don't believe in the lie, it's okay. But if you believe in the lie, వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు కాదు మీరు. You're not the people who believe in the lies. రోజుకి ఒక్కసారి అనేది పలుకోవాలి. Daily once you need to speak this out loudly. రాసుకో, నీ రూమ్ కి అంటించి పెట్టుకో. Write it down on the walls of your house or in the paper. ఒక్కసారి ఒక తప్పుని నిజమని నమ్మొద్దు. నేను మరలా చెప్తున్నా, ఒక తప్పుని నిజమని నమ్మొద్దు, ఒక తప్పుని నిజమని నమ్మొద్దు, ఒక తప్పుని నిజమని నమ్మొద్దు, ఒక తప్పుని నిజమని నమ్మొద్దు. Never believe the lie is a truth. Never ever believe a lie to be the truth. అంటే నీకు అనవసరం, దానివల్ల నీకు ఉపయోగం లేదన్నప్పుడు దాన్ని పక్కన పెట్టే. When you find it unnecessary, you need to discard it, keep it aside, but never ever believe in the lie as a ఒకళ్ళు truth. వచ్చి ఒక 10 మంది గురించి చెప్తారు. Some people will come and slander about 10 different people. నీ ప్లేస్ లో నేనుంటే ఏం చేస్తాను? If I were in your place, ఆ what would 10 I do? మంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు అనుకుందాం. And let's say I know this 10 people. నేనేం చేస్తాను చెప్పనా? You know what I would do? అవాయిడ్. I will avoid the conversation. అవాయిడ్, వదిలేస్తా. I will just avoid. నేను నమ్మొద్దు. ఇప్పుడు దానివల్ల నాకేమొస్తుంది? What is it that I'm going to gain by being a partaker of the conversation? I don't go to anybody's ఎవరితోనూ house. మాట్లాడను. I don't speak to ఫోన్ anybody. చేసి ఏమయ్యింది అని అడగను. I will not give a call and I don't ask what నాకు happened. చెప్పి నేను ఎవ్వరికి చెప్పను అనను. I will not say whatever you tell, I'm not telling నాకేంటి anybody. ఉపయోగం? What's the use? అవాయిడ్. I'll avoid. నేనైతే వదిలేస్తా. If నీ ప్లేస్ లో నేనుంటే వదిలేస్తా. I will discard, I will avoid this kind of decisions or అంతే. discussions. ఇట్లాగ వచ్చిందనుకో ఏమనుకుంటాను, నా ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్ళి నేను మాట్లాడతాను. If I find myself a little bit pressurized, I would rather go to the prophet and ఇలా discuss with him. వచ్చిందండి, ఇలా వచ్చింది, కానీ దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నా ఫ్యామిలీ, నేను, నా భర్త, నా జాబు, నా బిజినెస్, నా పనులు నేను ఉన్నాను. ఇవన్నీ నాకు అక్కర్లేదు. దానివల్ల నేను ఏం చేయలేను, నేను అవన్నీ కాపాడలేను. You can say it came to me, but I neglected it. I did not give it importance because it's me, my family, and my job. Therefore, I'm not going to give importance to what I'm hearing. మీకు తెలియదు కదా, ఒక అబద్ధాన్ని నిజమని నమ్ముతున్నారో లేకపోతే మీకు తెలియదు కదా. You do not know whether what you're believing is a lie or కాబట్టి truth. నీ విశ్వాసాన్ని పరీక్షించుకోవాలంటే థింక్ అబౌట్ you, your family. If you want to really examine and want to pass, then think about yourself and your family. You don't have to give నీ yourself to believe విశ్వాసాన్ని in anyone. పరీక్షించుకో.
You need to examine your faith. నేను నమ్మేస్తున్నానా, Am I believing లేకపోతే నేను ఎవరికి నేను చెప్పేస్తున్నానా? or am I going and slandering? ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. You need to remember all this. పాపము అపరాధము ఉన్న వ్యక్తికి ఎప్పటికీ సంతోషం ఉండదు. The people who have lies and transgressions can never experience peace and joy. మర్చిపోకండి, Never ఇది forget ఒక this. కొండ గుర్తు. ఇది This is a very important sign for you to remember. కదా, వాళ్ళు నోటితో ఎన్నైనా పలకొచ్చు, అబ్బా నేను చాలా ఫ్రీగా ఉన్నాను ఉండొచ్చు. They might say many things with their mouth. They say, at last I am free, I am కానీ totally దేవుడికి free. సమస్తము తెలుసు అన్నది గుర్తు పెట్టుకోండి. Remember, God knows everything. కాబట్టి అపరాధము పాపము ఉన్న వ్యక్తికి సంతోషం ఉండదు. ఆ కుటుంబంలో ఒకటి తర్వాత ఒకటి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంటది. కాబట్టి సంతోషం ఎలా ఉంటుందో మర్చిపోతారు. Therefore, peace and joy cannot be found in a person who is known for hiding sins and transgressions or constantly doing it, because they are going to constantly have trouble over trouble. By the time one gets over, ఇది- another pops up. ఇది ఒక పాయింట్. If this is one point, there's another aspect. పాపము అపరాధము ఉన్న వ్యక్తికి సంతోషం ఉండదు, అవునా? A person who is known in sinning and transgressions inside him cannot have peace and joy. కానీ అతనికి ఇంకొక బుద్ధి పుడుతుంది. Thereafter, he will have one more character. అటువంటి వ్యక్తులకి ఇంకొక బుద్ధి పుడుతుంది. To these kind of sinful and transgressions, మిగతా వారు they will have సంతోషంగా one ఉండటం more. కూడా ఇష్టం ఉండదు. These kind of people would not love to see other people being happy. ఎప్పుడు ఏ విధంగా కంప్లైంట్ చేద్దాము, ఏ విధంగా ఆ సంతోషాన్ని తీసేద్దాము అని చూస్తారు. They always want to complain and see the reason to snatch away the peace from other people's lives. ఈ మైండ్ సెట్ వల్ల కూడా ఏమవుతుంది, What happens because of this అతన్ని mindset? నమ్మిన వారిని నమ్మిన వారి ఇంట్లో సంతోషం ఉండదు. ఈ విధంగా చేసిన వ్యక్తి ఇంట్లో కూడా సంతోషం ఉండదు. ఏడింతలుగా శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తుంది. Therefore, both the people who are partakers will not have peace when they are believing or they are speaking. అంతే, అదేదైనా ఉండనియండి. Let it be any kind. కాబట్టి ఈ కంప్లైంట్ అన్నది ఇంట్లో నుండే మొదలు పెడతారు. Therefore, they will start this complaining within their house. ఇటువంటి వారు ప్రతి వారిలో ఉన్న మంచి కన్నా లేని నెగిటివ్ ని ఎతుకుతారు. They in fact want to pick up the things which is not there. In fact, they want to believe that is a negative aspect. నెగిటివ్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. They create negative image upon others. ఇన్ని పాయింట్స్ 1 Timothy 5:24 లో ఉన్నది చెప్తున్నానండి. I'm telling you that there are so many points in 1 Timothy 5th chapter verse 24. ఇవన్నీ కూడా ఆ పాపము ఏ విధంగా బయటకు వస్తుందో మీకు చూపిస్తున్నాను. I'm showing you how the sin will clearly be evident. ఇటువంటి వారికి అబద్ధం అర్థమైనంత తొందరగా నిజం అర్థం కాదు. These people believe in the lies and they are able to understand about the lies, but these are the people who are not able to understand the truth and ఎందుకంటే its పాపం values. ఉంది కదా, Because sin is lying వారి inside పక్కన them. కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ Because ఉంటారు it కాబట్టి walks by the side of them also. అబద్ధాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు, They're able to understand the lies, కానీ నిజాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. and as much they don't understand the truth. కాబట్టి అందుకే చాలా మంది అబద్ధం చెప్పే వాళ్ళని నమ్ముతారు. That's the reason they tend to believe in the people who tell మరి lies, ఎక్కువగా ఏంటి, అబద్ధం చెప్పేవారే మంచివారుగా నమ్ముతారు. and they believe the people who are telling lies as good people, నిజం మాట్లాడే వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు అవుతూ and ఉంటారు. those who generally speak the truth, నీ they find ప్లేస్ లో themselves as నేనున్నాను wrong అనుకో, people. And if I were in your place, నేను దేవుడికి అనుగుణంగా వాక్యం వింటాను కాబట్టి ఇలాంటి వారి నుండి కూడా నాకేమవుతుంది, అగ్ని కంచె రావడం జరుగుతుంది. and since I hear the word of God according to God's perfect will and choices, therefore a hedge of fire will be surrounding నా me. నిర్ణయంలో ఏముంది, What is there in my decision? నా నిర్ణయంలో దేవుడు ఉన్నారు. In my decisions, I can find నా God. కుటుంబంలో దేవుడు ఉండేటట్టు I చూసుకుంటున్నా. will ensure that God will remain in my family. చెప్పుడు మాటలు వచ్చేటప్పుడు కూడా నేను దేవుని మధ్యలో పెట్టుకొని చూసుకుంటున్నా. Even when people believe in gossip, I will only remember God. దేవుని మధ్యలో పెట్టుకునే వింటున్నా. I will keep God in front of me and hear. కాబట్టి ఏమవుతుంది, నా ఇంటి చుట్టూ ఏముంటుంది, అగ్ని కంచె వచ్చేస్తుంటుంది. Therefore, a hedge of fire is surrounding me and my family. కాబట్టి ఇక్కడ ఇటువంటి అపరాధము పాపము ఉన్న వ్యక్తులు వారి పాపాలు బయలుపరచబడుతూ వారితో పాటు నడుస్తూ ఉంటాయన్నారు కదా, అలాంటివి వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయో చూపిస్తాను నేను. I will show you about these sins and transgressions living in a person and how the sins clearly walk by the side of them. I'll show you how their characters would be. ఎందుకంటే వారిలో ఎప్పుడు సంతోషము ఉండదు, వారి మొహం మీద నవ్వు కూడా ఉండదు. They can never experience peace or joy, and you can never see smile on their faces. అంతే,
ఎందుకంటే గొడవ పడటానికే ఇష్టపడతారు కానీ సమాధానంగా ఉండటానికి ఇష్టపడరు. ఇది రెండోది. They like to pick up quarrels and disputes and contentions. They don't want to reconcile or have peace. చర్చికి వస్తారు, వాక్యం వింటారు, ఫాస్టింగ్ అంటారు, అన్ని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, కానీ వాళ్ళ ఆలోచనలోనే బ్రతుకుతూ ఉంటారు. ఇది మూడో పాయింట్. They come to the church, they hear the word of God, they spend time in other things, but they live in their own world, live in their own opinions, live in their own thoughts. This is the second ఎందుకంటే point. వారి జీవితంలో లక్ష్యం ఉండదు. Because they don't have an aim in their life. ఏదో ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళంతవరకే. Their confidence is so limited, so short-lived. కదా. నెక్స్ట్, ఎప్పుడు చూసినా చిరాకు పడుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళలో కోపం తప్ప సంతోషం ఉండదు, ఆనందం ఉండదు. These people are known for short temperament, known for their irritation, because they don't have peace and joy in their lives. వీళ్ళు పని చేయరు, మిగతా వాళ్ళని కూడా పని చేసే వాళ్ళని చెడగొట్టడానికి ఇష్టపడతారు. These people don't work effectively, and they will also ensure the other people also అదే don't కాదు, వీరి ఆలోచనలో వాళ్ళని కూడా రూల్ చేయడానికి చూస్తూ ఉంటారు. Not only that, they want to show that exercise their authority in other people's life also. ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళకి చెప్పాలి, వాళ్ళకి అన్ని తెలియాలి అని చూస్తుంటారు. అంటే ప్రతిదీ కూడా ఆ విషయాలు, అన్ని విషయాలు గ్యాదర్ చేయడానికి చూస్తారు. మనకు అవన్నీ అక్కర్లేదు. These people want to gather information what's happening in the other person's life. They would like to mind their lives into other people's business. అంటే ప్రతిదీ కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. And for sure they will be known for their expectations. అంటే గొడవలోను ఆలోచనలోను వాళ్ళే గెలవాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. In every fight and every thought, they want to win over the other person. వారి జీవితంలో మనశ్శాంతి ఉండదు, ఎదుటివాడు మనశ్శాంతిగా ఉండాలని కోరుకోరు. In their lives, peace cannot be found, and they also ensure the other person doesn't have peace and joy. లాస్ట్, ప్రతి దానికి అనుమానిస్తారు. And finally, they always have doubt. ఇది ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయంటే 1 తిమోతి 5:24, దుష్టుడు వచ్చి నీలో ఉన్న వాక్యాన్ని తీసి వాడు ఆలోచన పెట్టి వెళ్తాడంట. Because the evil one will remove your thoughts and replace with the evil person's thoughts into your mind. ఆ ఆలోచన ఉన్నవాడు ఎవరు దొరుకుతారా అని చూస్తూ ఉంటాడు. And he will also search for the people who match his thoughts. అందుకే మీకు నేర్పిస్తున్నాను నేను. That's the reason for my కాబట్టి ప్రతి enlightenment. దాంట్లోనూ నేను దేవుడి వాక్యంలో నేను ఉండాలి, నాలో దేవుడు ఉండాలని కోరుకోవాలి. Therefore, in everything, I should be in God, and God's word should be found in me. కదా. కానీ ఒక్క విషయం చెప్తానని మీకు, But I would like to say one more important thing. కోపంలో ఎన్నో మాటలు రావచ్చండి. In your fit of rage and anger, you will be very lashing దేవుడు with your నిన్నే words. చూస్తాడని చెప్పాను కదా. Have I not told you that God will ask you and will see you? ఒకరు మాట్లాడుతున్న మాటలు నువ్వు పట్టుకున్నావు అంటే నీ మనసు విరిగిపోతుంది. If you believe in a gossip or if you believe in lies, your heart tends to break. అది విరిగిపోతుంది అంతే. Normally, your heart breaks. కానీ దాన్ని అవాయిడ్ చేసావు అనుకో, సరే పాపం వాళ్ళు మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం అన్న దానికి నువ్వు వచ్చావనుకో, But if you come to the proper understanding and overlooking the other person's comment, దేవుడిలో నీ రిలేషన్షిప్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. ఎవ్వరు నేను పడగొట్టలేదు. this means your relationship with God will become even more stronger and no man can break it. చూడండి 2 Peter 2:20 and 21. 2 Peter chapter 2 verses 20 and 21. 2 పేతురు 2వ అధ్యాయము 20-21 వచనములు. వారు ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము చేత ఈ లోక మాలిన్యములను తప్పించుకొనిన తరువాత మరలా వాటిలో చిక్కుబడి వాటి చేత జయింపబడిన ఎడల వారి కడవడి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే మరి చెడ్డదగును. అంతే. ఎవరిదైనా అంతేనమ్మా, ఎవరికైనా రూల్ ఒకటే, దేవుడు పక్షపాతి కాడు. These people will be entangled and they will overcome, and the later end is worse for them than the beginning. మీకు చూపించిన పాయింట్ ఒకటే. మీకు 1 తిమోతి 5:24. I just showed you 1 Timothy 5:24 and then the subsequent verses. పాపము అపరాధము ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క గుణము, వాళ్ళ ముఖ లక్షణాలు, వాళ్ళ స్వభావ లక్షణాలు, వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునే విధానం అన్ని మీకు ముందు పెట్టేశాను నేను. I have presented you about the people who are retaining sins and transgressions in their life, their facial expressions, their character, everything. I've showed you what kind of lives they lead. అప్పుడు ఏంటి లాభము? So what's the benefit? ఇప్పుడు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము చేత ఈ లోక మాలిన్యములను తప్పించుకొనిన తర్వాత అన్నారు. ఈ లోకంలో ఏముంది? శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవప్రేమ. అవునా? What are the pollutions of the world? The pollutions of the world is nothing but the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of ఈ the లోక flesh. స్నేహము దేవునికి వైర్యం అనేది మీరు ఎరుగరా అని వాక్యం చెప్తుంది Don't you know that the friendship with the world is enmity with God? కదా. వ్యభిచారులారా అని చెప్పి వాక్యం చెప్తుంది. Because the word starts with adulteress and adulteresses. మరి నువ్వు దేవుణ్ణి తెలుసుకుని దేనికి?
So what was the benefit of you knowing God? కదా, నేను దేవుని తెలుసుకున్నాను, రక్షణలోకి వచ్చేసాను అని అనుకుంటున్నారు. You think you know God and you have entered into మరి నీ salvation. ప్రాచీన స్వభావం, What about your old character? నీ old ఆలోచన sins? విధానం, What about your way of నీ thinking? మాటలు మార్చేయడము, What about your manipulation of అబద్ధం speech? చెప్పేయడము, What about your telling lies? నటించడము, What about your pretension అబద్ధాన్ని నిజమని నిరూపించడము, and proving the lie to be the truth? మరి ఇవన్నీ చూపించాను కదా మీకు. Have I not showed you all these things? అసూయత రావడము, What about your jealousies? ఎక్స్పెక్టేషన్ వెళ్ళడము. What about your expectations? నేనైతే ఏం చేస్తాను చెప్పనా, I'll tell you what I would ఒక do. నాకు ఒక విషయం చెప్పలేదు అనుకోండి, If someone has not told me anything, ఓకే అది చెప్పకూడని విషయమేమో అని ఆలోచిస్తాం. I will say probably he didn't want to tell it, so that ఇప్పుడు doesn't నీకు వచ్చి matter. ఎవరైనా అదేంటి నీకు చెప్పలేదా అని అన్నారనుకో, If somebody comes and tells you, what? They didn't tell you? They didn't inform ఓకే you? వాళ్ళు నాకు చెప్పలేదంటే అది చెప్పకూడని విషయమేమో, It's a good way where you say probably they didn't want to tell and it's not లేకపోతే meant to టైం me. తీసుకుంటున్నారేమో, దాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చేమో, Maybe they're taking time to come and inform me. లేకపోతే చెప్పకూడదేమో, ఇంకో వదిలేసి అంతే. దానివల్ల నాకేమొస్తుంది? So what's the benefit even if they didn't tell me? So why are you asking me like that? ఎందుకు? Why? ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది పడేసిన తర్వాతనే నీలో ఫస్ట్ పాపం అన్నది నశిస్తుంది. The sin inside you will die only when you discard or hate or remove the expectations from you. అంటే ఈ లోకంలో ఏముందండి? What is there in this world? నన్ను అడగలేదు, నన్ను పిలవలేదు, నాకు చెప్పలేదు. ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు ఉంటదండి, నాకు చెప్పలేదు అని నేను అన్నానంటే అక్కడ ఏదో పెద్ద ప్రమాదం ఉందేమో, అయ్యో తెలిసి నేను సాయం చేస్తాను కదా అని ఆలోచిస్తానేమో. They didn't call me, they didn't inform me, they went about without considering me. What is a big deal? You should have taken it. Yes, if they tell me, probably I'll be worried. That's the reason they tell దాని me. జోలికి వెళ్ళను నేను, I will not go నాకు into it అక్కర్లేదు కూడా, because it's not necessary. అంతే. అని ఇప్పుడు దానివల్ల నాకేమొస్తుంది? What is it I'm going to get? వస్తుందా ఏమైనా? Will I be benefited? నాకేమి రాదు. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ వలన కొన్ని కుటుంబాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి, కొన్ని భార్య భర్తల రిలేషన్షిప్ నాశనం అయిపోతుంది. Many relationships are getting spoiled, especially the ones between the husband and wife, purely because of expectations, false మరి expectations. దేవుని భయం అన్నది నీకు ఉన్నప్పుడు ఈ లోక మాలిన్యములను తప్పించుకుని తర్వాత మరలా వాటిలో చిక్కుబడి వాటి చేత జయింపబడిన ఎడల అనంటే ఏమవుతుంది? నీలో ఒక అబద్ధం వచ్చిందనుకో, ఆ అబద్ధాన్ని నువ్వు గెలిపిస్తున్నావు, నువ్వు దేవుని గెలిపించట్లా. When you believe in the lie and you also speak the lies, you are giving victory to the devil, not giving victory to మరలా ఏం God. చేస్తున్నావు? And thereafter what నువ్వు you're doing? చెప్పేది ప్రతి వాళ్ళు నమ్మాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు. And మళ్ళీ you want everybody to believe in your lies. అంటే and your వాళ్ళు falsehood. కూడా నువ్వు జయించాలనుకుంటున్నావు That means you want to win over them also. కదా. వాళ్ళకి ఒక శిక్ష అయితే నీకు 700 శిక్ష రావడం If జరుగుతుంది. they are punished, your punishment will be 7 times. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కడవరి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే మరి చెడ్డ తగును అని ఉంది. What will happen? Your situation will become so worse వారు than what it నీతి was మార్గమును before. అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకొని తమకు అప్పగింపబడిన పరిశుద్ధమైన ఆజ్ఞ నుండి తొలగిపోవుట కంటే ఆ మార్గము అనుభవపూర్వకంగా తెలియకుండాటే వారికి మేలు అనంటే, ఇది నాకేం తెలుసా, ఇది యుగాంతమే నన్ను అడిగితే, నాకైతే ఇది మీ ప్లేస్ లో నేను కూర్చుంటే ఇది నాకు యుగాంతం. For it have been better for them not to have known the way of righteousness than having known it to turn from the holy commandment delivered to them. If you ask me, this is the days, end days. అవును కదా. మరి అందుకు అననీయ సిప్పోరా అలాగే బయలుపరచబడిపోయాయి. That's what Ananias and Sapphira was sins were పాపం exposed. బయటకు వచ్చేసింది కదా. Their sins were clearly చూడండి displayed. యాక్ట్స్ 5 అపొస్తలుల కార్యము 5వ అధ్యాయము చదవమ్మా. మొదటి వచనం నుండి. అననీయ అని ఒక మనుష్యుడు తన భార్య అయిన సప్పీరాతో ఏకమై పొలమమ్మెను. భార్య ఎరుకునేవాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచ్చి అపొస్తలుల పాదం మీదలో పెట్టెను. అంటే ఇద్దరికి తెలుసు. That means both knew. ఒకటి ఇద్దరికి తెలుసు, లేకపోతే సగం చెప్పి సగం దాచేయడమైనా ఉండాలి. Both would have known each other's lies, or they would have known only half of it. That means the wife would have known మీకు half. అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు? I hope you're understanding what I'm పాపములు telling. బయలుపరచబడును అనే ఉన్నది. అది నీ కుటుంబంలో నువ్వే తవ్వుకొని నువ్వే పాపాన్ని బయటకు తెచ్చుకుంటున్నావు అని అంటే, నీ ఒక ఇంటి యొక్క యజమాని తన ఇంట్లో ఉన్న పాపాన్ని ఎతికి కనబెట్టి దాన్ని బయటకు గంటాలి గాని, నీ ఇంట్లో పాపాన్ని నువ్వు తవ్వి దాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చి ఇంకా దానికి రంగులు పోసి మేకప్ వేసి దాన్ని అపరాధంగా బయటకు తీసుకొస్తున్నావు. A wise woman should have removed that sin out of that family and husband's life, but you are bailing that sin out, giving it a shape, giving it nourishment, and giving it more strength because of your behavior. దీన్ని మీకు డిఫరెంట్ వేలో చూపించబోతున్నాను I'm నేను going ఇప్పుడు. to show you in a different aspect. అంటే ఇద్దరికి తెలుసు ఇక్కడ. That means both Ananias and Sapphira knew. నేనేమంటున్నాను, ఆహాబు యెజబెల్ కూడా చూపిస్తున్నాను And ఇక్కడ. I'm also showing Ahab and Jezebel. సగం తెలిసి సగం తెలీదు. Half was spoken and half was not. ఒక్కటండి,
నాకు అసహ్యమైనది చెప్తాను నేను. I'll tell you something which I detest. అసహ్యమైనది చెప్తాను నేను. I'll tell you something which is an నా abomination. దృష్టిలో అసహ్యమైనది ఏంటంటే I'll tell you something which I loathe. సత్యాన్ని లోపల దాచేసి అసలైన నిజాన్ని బయట లోపల దాచేసి బయట అబద్ధం చెప్తారు చూసారు, అది అసహ్యమైనది. అటువంటి వాళ్ళు ఎలా బ్రతుకుతారో నాకు తెలీదు, వాళ్ళు బ్రతుకుతారన్నది నాకు డౌటే. The people who suppress the truth and say something which is not there and tell the lies, I hate, I loathe. It's an abomination. I don't know how these people are going to spend their lives, rest of their lives. ఏదేమైనా No matter what. నీ ప్లేస్ లో నేనుంటే ఒకటి నిజం మాట్లాడతా, తిట్లే కదా తింటా. నీ ప్లేస్ లో నేనుంటే What will I do if I were you? నిజం చెప్తాం, తన్నులు తిందాం, తలెత్తుకుని బతుకుదాం. Let us speak the truth. Let me be spanked. Let me be accused. But I can always lift my లోపల ఏం head. దాచుకోవద్దు, I don't have to hide anything. ఏమొద్దు, No, I don't have to hide anything. ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడతాం Let me speak as is. అంతే. సత్యం ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడుతూ నటించొద్దు. Let me speak the truth as it is. Don't want to pretend. Don't want to hide. ఇక్కడ అననీయ సిప్పోరాది ఏమైంది, ఒకటి రెండు వచనాలు మీరు చదివారు. But what happened in the case of Ananias and Sapphira? You ఇద్దరు heard one and two. ఎక్కడికి వెళ్ళారండి What happened to both of them? కదా, మరి వాళ్ళ ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవచ్చు మనం. But we need to appreciate them. 3వ వచనం, అప్పుడు పేతురు, అననీయ, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయను ప్రేరేపించెను? అంతే. దీన్ని మర్చిపోకండి. నువ్వు లోపల సగం పెట్టుకుని సగం వెళ్తున్నావు అనంటే, సగం దాచి సగం మాట్లాడుతున్నావు అనంటే, ఎగ్జాక్ట్ ట్రూత్ దాచేసి అబద్ధాన్ని ప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావు అనంటే, ఈ 3వ వచనమే తప్పక జరుగుద్ది, వాళ్ళ మరణం తప్పక జరుగుతుంది. If you are suppressing the truth and displaying lies or telling lies, that means you don't want people to know 100% truth. The people's life will happen whatever happened to Ananias. అక్కడ పేతురు ఏమన్నాడంటే, నేను క్షమిస్తాను కదా, నాకు వద్దు, ఇవంతా నీకే కదా. And Peter was saying, while it remained, was it not your own? You should నేను have నిన్నేం told it. బాధ పెట్టను కదా, I wouldn't have asked. నిన్నేం కొట్టను కదా, I wouldn't have said నిన్నేమి something. బాధ పెట్టి నీ గురించి అందరికి చెప్పను కదా. I wouldn't have told about you to నిన్ను anybody. ఫర్గివ్ చేయకపోతే దేవుడు నన్ను ఫర్గివ్ చేయరు. If I wouldn't have forgiven you, God will not నిన్ను నేను forgive me. క్షమిస్తాను కదా, I would have forgiven కడుపులో you. వేసుకుని పోషిస్తాను కదా I would have definitely given అని life to పేతురు you. చెప్తున్నాడు. That's what Peter was telling to Ananias. ఇదంతా నీకే కదా, Was it not yours? ఎందుకు దాచుకోవాల్సిన పని What ఎందుకు was the వచ్చింది? necessity for you to tell lies and Ante. hide the truth? మీకు ఈ సంవత్సరం ఇదే నేర్పిస్తున్నాను. This is దేవుడు what- నీకు ఏమి ఇవ్వాలని మీరు ఇష్టపడుతున్నారు, నీ జీవితంలో ఏం జరగాలి నువ్వు కోరుకుంటున్నావు, అది జరగాలంటే నువ్వు దేవుడి ముందు నువ్వు ఈ విధమైన మంచి హృదయం కలిగి ఉండాలి. You need to have a very good character, live in the truth and only in the truth if you want God to bless you. కదా. Yep. కాబట్టి భార్యాభర్త ఒకటని మీరు అనొచ్చేమో, You might say husband and wife are కానీ same పాపం together. ఎంటర్ అయిందంటే 2 శరీరాలతో సమానం. But when sin enters in either of them, then they are 2 different bodies. అంతే. ఒకరు ఎక్కువ ఉండొచ్చు పాపం, ఒకరు తక్కువ ఉండొచ్చు. Might be at different degrees or different levels of sins in them. 4వ వచనం చూడండి. Verse 4. అది నీ యొద్దను ఉన్నప్పుడు నీదే గదా, అమ్మిన పిమ్మట అది నీ వశమై ఉండలేదా? ఎందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయంలో ఉద్దేశించుకున్నావు? నీవు మనుషులతో కాదు దేవునితోనే అబద్ధమాడితువని అంతే. వానితో చెప్పింది. నువ్వు లోపల ఒకటి దాచి బయట పెడుతున్నావు, నువ్వు మనుషుల దగ్గర దాయట్లేదు, దేవుడి దగ్గర దాస్తున్నావు. You're not lying to people alone, but you're lying to God and you're hiding the truth to God also. ఎందుకంటే నీ ప్లేస్ లో నేను ఉన్నాను అనుకో, And if I were you, వాళ్ళు ఈ తప్పు చేస్తున్నారు కదా అని అన్నాను అనుకో, and if I say these people have sinned, కదా, వాళ్ళు ఈ తప్పు చేస్తున్నారు కదా అని నేను మాట్లాడుతున్నానా? am మరి I నేను ఎప్పుడు ఇన్ని తప్పులు చేశాను? and if I say, am I speaking that these people have sinned? But what about me? Have I not sinned? నేను మార్చుకుంటాను టైం పట్టలేదా? Did I not take time to నా change? కోసం దేవుడు ఎదురు చూడలేదా? Did not God wait for me? అలా వాళ్ళు కూడా మారుతారు. Yeah, they will also change. నేను ఎందుకు పాయింట్అవుట్ చేయాలి? Why should I point at the other నేను person? ఎందుకు అనాలి? Why should I say that? కాబట్టి నాలో ఇన్ని తప్పులు పెట్టుకున్న వాళ్ళది తప్పని అయితే చెప్పేంత ధైర్యం నాకు లేదు. Having sins in me in the past or now, let me not point at the other ఒకవేళ person. నాలో ఏ తప్పు లేకపోయినా కూడా నేనైతే మాట్లాడను. Even if there were no sin in me, I will not be bold enough to speak. ఇది ఒక విశ్వాసకు ఉండవలసిన లక్షణాలు. These are the characters of a wonderful, faithful ఒక believer. ప్రవక్త వచ్చి చెప్పొచ్చు, నువ్వు ఈ విధంగా దేవుడికి విరోధంగా పాపం A చేసావని. prophet can come and tell that you have sinned against God and against ఒక heaven. కాపరి వచ్చి చెప్పొచ్చు, వాక్యం ఇలా చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు ఈ విధంగా జీవించడం కరెక్ట్ A కాదని. shepherd can come and forewarn you when the word comes to you. Why is it you behave ఒక differently? ఇవాంజలిస్ట్ వచ్చి చెప్పొచ్చు, ఇట్లా కాదమ్మా ఇలా కదా, నువ్వు ఆలోచించవలసిందే. An evangelist can come and correct you and chasten you. కానీ ఒక విశ్వాసం ఏమనుకోవాలి? వాళ్ళని అడగటానికి ఏంటి,
నాలో ఎన్ని తప్పులు ఉన్నాయని అనుకోవాలి But a believer should always see the sins inside him before pronouncing judgment on కదా. others. మనం ఒకరిని పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాము అని అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు గొప్పవారు అయిపోతావు, నువ్వు ఇంకా దిగజారిపోతావు. When you point at the other person that he is a sinner, actually you are fallen state and the other person is getting exaltation. ఇక్కడ ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మని మోసపుచ్చి సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించురని 3వ వచనంలో ఉంటే 4వ వచనంలో ఏముంది? ఈ సంగతి నీ హృదయంలో ఉద్దేశించుకున్నావు, నువ్వు మనుషులతో కాదు దేవునితోనే అబద్ధము చెప్తున్నావు. అంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఏమేమి మాటలు వినేసి, చెప్పుడు మాటలు వినేసి ఏకమైపోయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. నువ్వు దేవుడు దేవుడు అని అంటావు, ప్రార్థన చేస్తావు, ఉపవాసం అంటూ అన్నీ ఉంటావు, కానీ నువ్వు మనుషులతో కాదు దేవుణ్ణి మోసం చేస్తావు అన్నది ఎవ్వరూ రియలైజ్ అవ్వరు. Husband and wife can come together and speak more about the lies and tell as if it is truth, but you are actually cheating God, you are lying to God. 5వ వచనం Verse 5. అననీయ ఈ మాటలు వినుచునే పడి ప్రాణము విడవగా వినిన వారికి అందరికీ మిగులు భయం కలిగెను. అంటే అయిపోయిందండి, ఆత్మీయంగా మరణించారు కాబట్టి ఆత్మీయంగా మరణించిన వారికి ఆశీర్వాదము ఉండదు. The people who are ఇంకా dead, వాళ్ళ బ్రతుకు అడవిలో బ్రతుకుతోనే సమానం. the people who have dead or die spiritually, their lives will be equal to living in the wilderness. అంటే వాళ్ళిద్దరూ ఆలోచించి డిసిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు తీర్పుల్లోకి వెళ్ళిపోయి వచ్చారు కాబట్టి వారి పాపమే వారిని పట్టుకుంది. Now they both have taken a decision to tell the lies, hide the truth. Therefore, since it was a sinful act, that sins ensnared them and caught hold of them. చూసారా, మనం ఇంట్లో డిసిషన్ తీసేసుకోవచ్చు, We take decisions rashly. బయటకు వచ్చి నటించవచ్చు We can pretend when we come out. కదా, మంచి తీపి మాటలు మాట్లాడేవచ్చు, We can speak sweetly, కానీ మీకెవరికి ఏమవ్వదు. but nothing wrong will happen to you. అటువంటి మాటలు మాట్లాడేవారు పాపం వాళ్ళ నెత్తి మీదకి వచ్చి కూర్చుంటారు. But those who are speaking lies and pretending and blaming others, for sure their sins will come upon their head. ఈ హెడ్డింగ్ వేరే, This heading is still different. ఇది వేరే. This sin is totally ఫస్ట్ different. నీకు ఇది అర్థం అవ్వాలి You need to understand this point. కదా. అలాగే భర్తను ఎలా పరీక్షించారో భార్యను కూడా పరీక్షించడం జరిగింది Now, as the husband was tested, so likewise the wife also was tested. కదా. ఎందుకు ఏకీభవించారు అని అడిగారు ఇక్కడ. What was the necessity for her to agree with her husband? భర్త చెప్పిందే భార్య నమ్మింది, The wife believed whatever the husband told. భర్త చెప్పిందే భార్య నమ్మింది, The wife believed whatever the husband told. వాళ్ళిద్దరూ ఏక మనస్తత్వంతో నమ్మేశారు They both agreed together and one mind and believed in the lies and spoke the lies. కదా. 8వ వచనం చూడండి. Verse 8. అప్పుడు పేతురు, మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమ్మితిరా, నాతో చెప్పమని ఆమెను అడిగాను. అందుకామె అవును ఇంతకే అని చెప్పాను. అంతే, భర్త చెప్పిందే భార్య చెప్పింది. అందుకనే అంటానండి, Whatever the భార్య భర్త ఏంటి తెలుసా, భర్త తప్పు చేస్తే భార్య వాక్యం తీసి మాట్లాడాలి, if the భార్య తప్పు చేస్తే భర్త వాక్యం తీసి మాట్లాడాలి. ఆ స్థాయిలోకి మీరిద్దరూ ఎదగాలి. నువ్వు తప్పులు చేసుకున్నావు, నువ్వు ఈ తప్పు చేసు, నువ్వు మార్చుకో అని భర్త చెప్పకూడదు, భార్యలు తప్పు చేస్తూ నువ్వు ఈ తప్పు మార్చుకోవాలని భార్య చెప్పకూడదు. The husband or the wife, when they are sinning, should be corrected either by the wife or the husband respectively, but not pointing at their mistakes and humiliating them or condemning them. Showing the word of God, correcting according to the word of God is the primary thing. 10వ వచనం. Verse 10. వెంటనే ఆమె అతని పాదముల యొద్ద పడి ప్రాణము విడిచెను. ఆ పడుచువారు లోపలికి వచ్చి ఆమె చనిపోయినది చూచి ఆమెను మోసుకొని పోయి ఆమె పెనిమిటి యొద్ద పాతిపెట్టిరి. ఇప్పుడు ఎవరిని సాధించావు? Now, what did you attain? అననీయ ఎవరిని సాధించాడు? What did Ananias achieve? కుటుంబాన్ని నాశనం చేసుకోవాలా? Was he not the reason to వాళ్ళు destroy తీసుకున్న family? నిర్ణయము ఎవరికైనానండి, ఇది ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఈ వాక్యం వినొచ్చు, Anybody in the world can hear the scripture part. ఎవరైనా సరే. నేను అది ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, నీకెందుకు, I keep asking you one question. What's bothering you? Why you are ఎవరి different? గురించి నీకు అనవసరం. You don't have to get yourself involved in నీ somebody else's ఫ్యామిలీని life. చూసుకో, You take care of your family. దేవుడు భయం పెట్టుకో, Have the fear of the Lord. నువ్వు నిన్ను నిలబడు. And you need to establish నువ్వు yourself. ప్రవక్త రోలు పోషించు You're a prophet, fulfill the role of a prophet. కదా. నువ్వు యాజకుడి రోలు పోషించు. If you're a priest, fulfill that role. నువ్వు ఇవాంజలిస్ట్ రోలు And పోషించు. likewise, if you're an evangelist, fulfill నువ్వు that role. కాపరి రోలు If you're పోషించు. a shepherd, so likewise, fulfill that role. ఈ Sheep are fed well. అననీయ సిప్పోరా జీవితము, నేను ఎంతమంది అయితే
నమ్మకంతో ఇక్కడికి వస్తున్నారు, వాళ్ళ జీవితాల్లో నేను చూడొద్దు. Whoever is coming here faithfully, I don't want any one of you to be categorized like Ananias and కదా, Sapphira. చెప్పండి ఆమేన్. Amen. అననీయ ఉండటానికి వీల్లేదు. There is no Ananias ఇక్కడ in your అననీయ life. సిప్పర వద్దు. No one should be like Ananias and Sapphira. అది చెప్పినప్పుడు తప్పు చేసావు అని అనాలి మీరు వాళ్ళని. You should say you have committed a crime, you have committed mistake when you come across certain people. అంటే ఇది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఉన్న పాయింట్, కానీ న్యూ టెస్ట్మెంట్ లోకి వచ్చేసరికి ఏమైంది, This is నీ పాపమే నిన్ను పట్టుకోవడం అనేది జరిగింది. the one which you see on the board is a reference of the Old Testament, which is yet to be spoken. But we are talking about 1 Timothy 5:24, which talks about your sins will ensnare, will catch hold of you. చూడమ్మా, జెర్మియా 2:34. జెర్మియా చాప్టర్ 2 వర్స్ 34. ఇర్మియా 2వ అధ్యాయం 34వ వచనం. మరియు నిర్దోషులైన దీనుల ప్రాణ రక్తము నీ బట్ట చెంగుల మీద కనబడుచున్నది, కన్నములలోనే కాదు గాని నీ బట్టల మీదను కనబడుచున్నది. అయినను నీవు నేను నిర్దోషిని, నిశ్చయముగా ఆయన కోపము నా మీద నుండి తొలగిపోయినని చెప్పుకొనుచున్నావు. ఇదిగో పాపము చేయలేదని నీవు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నీతో నాకు వ్యాజ్యము కలిగినది. అమ్మా, ఇది ఎవరు తెలుసా? 1 Timothy 5:24 లో ఉన్న వాళ్ళు. You know who are these people? These are the people referred to what was mentioned in 1 Timothy chapter 5 నేను మీకు verse 34. నేర్పిస్తున్నా. And I'm teaching you, these are the set of మీకు people. కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాను, వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటది, వాళ్ళ మొహం ఎలా ఉంటది, వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు అన్ని చూపించాను. I showed you about the characteristics of the people who are living in sin and transgression. What అన్ని kind of behavior పాయింట్స్ they have. చెప్పుకుంటూ వచ్చాను I నేను. showed you what kind of మీరు character they have. తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం ఏంటో కూడా చెప్పుకుంటూ I also వచ్చాను నేను. told you what you need to decide. నువ్వు సత్యం తెలుసుకోకపోయినా ఒక అబద్ధాన్ని మాత్రం సత్యం అని నమ్మొద్దు అని. If you don't take the truth part, at least don't believe in the lie Ante- which you're thinking it's a truth. జోబ్ 29th చాప్టర్ లో ఉన్న అన్నిట్లోనూ ఈ సంవత్సరం మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి పెట్టబోతుంది నేను. Whatever is mentioned in Job 29, I'm going to bring all of you. that you జోబ్ don't follow. 29 లోకి మీరు ఎంటర్ అవుతున్నారంటే 31 మీరు జరిగించలేరు. And if you're entering into Job 29, you cannot accomplish what is mentioned in Job 31. ఆ కవెనెంట్ అనేది ఇక్కడ 29 లో ఒకటి మీరు వాక్యం రిసీవ్ చేసుకున్నారంటే 31 లో ఒక కవెనెంట్ లో మీరు నిలబడి ఉంటున్నారు అని అర్థం అక్కడ. If you're receiving Job 29 అర్థమైందని firmly, చెప్పింది. then you're receiving what is mentioned in Job 31. I hope you understood. ఇప్పుడు వరకు 29 చదువుతున్నారు, 31 చదువుతున్నారు. Now you're reading both Job 29 and 31, isn't కానీ it? ఇప్పుడు ఏం నేర్పిస్తున్నాను నేను? But what is it I'm teaching now? 29 అన్నది నేను మీ ప్లేస్ లో ఉంటే అని చెప్పి 29, 29 చూపిస్తున్నా. 29 is if I were in your place and I'm showing you. ఈ విధంగా నువ్వు నిర్ణయం తీసుకుంటే If you decide like this, 29 లో ఉన్నట్టు దేవుడితో ఉన్న దినాలు ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పి యోబు అనుకున్నాడు. బా, చెప్తుంటే కూడా నాకు అసలు ఎంత సంతోషంగా ఉందో రియల్లీ చెప్తున్నా. Job was చాలా telling, బాగుంటుందమ్మా, నిజంగా చెప్తా. ఇక్కడ మీరు జర్మియా 2nd చాప్టర్ లో ఇక్కడ చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో. వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? నిర్దోషులైన దీనుల ప్రాణ రక్తమును నీ బట్ట చెంగుల మీద కనబడుచున్నది అంటే దానికి అర్థం తెలుసా? నిర్దోషుల మీద నువ్వు వేసే అపనిందలు అన్ని కూడా నాకు కనబడుతున్నాయి అని అంటున్నారు. and the bloods of the lives of the poor innocent people, I can see those stains in your skirts. On అంతే, your skirts. నీ ఇంటి మీద కనపడుతుంది, నీ కుటుంబం మీద కనపడుతుంది, నీ పిల్లల్లో కనపడుతుంది, నువ్వు చేసే నీ చేతి పనుల్లో కనపడుతుంది అని ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నారు. The Lord is telling that means I can see it in your children, your family, your spouses, your walls of the house, and all the works of your hand. ఇక్కడ ప్రవక్త మాట్లాడలేదు, దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు. These are not the words of a prophet. What is the Lord telling? నువ్వు నిర్దోషుల మీద వేసే నిందలు, ఎందుకంటే నింద వేసేవాడికి వాడికి బాగా తెలుసు నింద వేస్తున్నాడని. The person who is blaming others knows very well that he is manipulating and is blaming others. ఎందుకంటే ఇక్కడ కన్నములలోనే కాదు కానీ నీ బట్టలన్నిటి మీద కనబడుతుంది It's found on all your skirts. కదా, చుట్టుపక్కల కాదు, It's not somewhere else. నీ ఆలోచనలో, Your thoughts, నువ్వు మాట్లాడే విధానము, the way you speak, ద వే యు ప్రెజెంట్ the way you present. కదా. సాతాను ఎలాగా తన స్వభావమును చొప్పున మాట్లాడతాడు, అబద్ధాన్నే స్వభావమును చొప్పున నిజం మాట్లాడతాడు. Satan will speak lies with his own resources, and when he speaks, it appears as if he's speaking the truth. 35 చూడండి. 35. అయినను నీవు నేను నిర్దోషిని, నిశ్చయముగా ఆయన కోపము నా మీద నుండి తొలగిపోయినని చెప్పుకొనుచున్నావు. అంతేనండి, దేవుడున్నాడు నాకు, దేవుడున్నాడు, దేవుడు వాక్యం ఉంది, దేవుడు నాతో మాట్లాడతారు, నాకు దేవుడు అన్ని చూపిస్తారు.
But you say you're innocent and God is speaking to you and God will reveal all things to you and God is fine. ఏ with it. రోజైనా ఇక్కడ నుంచుని ఈ విధమైన మాటలు మీ దగ్గర పలికానా? Did I speak these kind of words any point of time? పలకక్కర్లా. వాక్యంలో సత్యం ఉన్నప్పుడు నేను నీ ప్లేస్ లో ఉంటే If I were నాకు in a- దేవుడు ఆ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు, దాన్ని బట్టి నేను గుర్తుపట్టగలుగుతా, దీన్ని బట్టి అసలు పలకను. ఆ గిఫ్ట్ ఇచ్చింది దేవుడు కాబట్టి దాన్ని పోగొట్టుకోకుండా జాగ్రత్త పెట్టుకో. If I were you, I will not say that I have these gifts operating in my life. I will be silent and hold on to the gift. ఒకరిని కాపాడటానికి ఇది నా ఇంటికి ఉపయోగించకూడదు, దేవుడికి ఉపయోగించాలి. To save somebody, I should not use it for my family. I need to దేవుడు use it for somebody పిల్లలకు whom God. ఉపయోగించుకోవాలి, నాకు కాదు. Not for me. I have to use it for saving others. నాకు ఈ గిఫ్ట్ ఉంది, ఆ గిఫ్ట్ కాదు. You should not నువ్వు brag. ఎప్పుడైతే నాకు ఈ గిఫ్ట్ ఉందన్నావో అప్పుడే మొత్తం ఉన్నది కూడా పోగొట్టుకున్నావు. When you say you have this gift operating in you, you are actually lost that gift. దేవుడిచ్చేది దొరుకుతుందంటే అయ్యో అది ఎంత భాగ్యమో, అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేనండి. అది ఎంతో గ్రేస్ అనే కాదు కదా, ఇంకొక పదం కూడా లేదు. అది చెప్పని చూస్తారా, నా తోడు అని దేవుడు చెప్పక ఇంక దేని మీద మనం ప్రమాణం చేయలేం. When you have received something that comes from God, it's inexpressible. It's something beyond. కదా, ఆ విధంగా ఇక్కడ ఏంటి, మన గొప్పలేమో మనం చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోయాం మనం అనుకుంటున్నాం, కానీ దేవుడితోనే నీతో నాకు వ్యాజ్యం ఉందని చెప్పేస్తున్నారు. You're saying you're innocent, but God is pleading your case and saying you have sinned. ఎవరైనా ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే, If somebody is telling God is speaking to me, God loves me, నువ్వు God takes care of ఎక్కడికి me, వెళ్ళా నాకు తెలిసిపోతుంది. wherever you go, you can be easily found. నువ్వు ఊపిరి పీల్చుకున్నా నాకు తెలిసిపోతుంది. Even when you breathe, you will be found. నాకు అందరూ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇలా అడిగితే తెలిసిపోద్ది. You will say, I know everybody. Even if you breathe, I can say. అపరాధము పాపము ఉన్న వాళ్ళకి ఈ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. The people who have sins and transgressions will say, I can easily count. Even by looking at you, ఈ I can tell ప్లేస్ what లో నేను ఉన్నాను అనుకో, if I were you, నేను నా భార్య నా పిల్లలు అంతే. I will only account me, my wife and my children. ఫస్ట్ గాడ్, God is first in my life. రెండు నా టెస్ట్ మనీ. Second, my witness and my testimony. టెస్ట్ మనీ అంటే భార్య పిల్లలు That means wife and children. అంతే. ఈ టెస్ట్ మనీని బట్టే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన అనుగ్రహించిన పిల్లల్ని బాగు చేసుకోగలుగుతాడు. And with that testimony, you can take care of the children whom God has given you. అంతే. ఇది ఈ విధంగా వెళ్తా. కానీ అపరాధము పాపము ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ విధంగా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. But the people who have sin and transgression, this is how they speak. They say they are innocent. They say they are not sin. నిర్దోషిని, నన్ను వాళ్ళు అన్నారు, వీళ్ళు ఎవ్వరు ఏమనలేదండి No one will speak about you, but you will say that people have spoken bad about you. కదా. దేవుడు ఏమంటున్నారు, నువ్వు దేవుడు అంటున్నావు, ఉపవాసం చేసేస్తున్నావు, అన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావు. ఇక్కడ వాక్యం ఏంటి, నీతో నాకు వ్యాజ్యం కలదు అని అంటున్నారు. But you are saying, God, you're caught up in fasting, you're caught up in doing other things. But God says, I'm going to fight a case against you. Verse 36. నీ మార్గము మార్చుకొనుటకు నీవు ఎలా ఇటు అటు తిరుగులాడుచున్నావు? నీవు అష్షూరును ఆధారము చేసుకొని సిగ్గుపడినట్లు ఐగుప్తును ఆధారం చేసుకొని సిగ్గుపడదవు. అంతే. అంటే దానికి అర్థం తెలుసా, నువ్వు ఏ విధమైన ఆలోచనతో, దేనిని బట్టి నువ్వు ఏ గర్వంతో ప్రవర్తిస్తున్నావో అదే గర్వం నిన్ను పట్టుకుంటుంది అని అంటున్నారు. You out of your arrogance have expressed your behavior, and the same arrogance of yours will catch hold of you. కదా. నీ మార్గము మార్చుకుంటున్నావు. ఏంటంటే దేనికి నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ గొప్ప ఆ స్టేజ్ లో ఉండాలనేది నువ్వు మార్చుకుంటున్నావు. You are changing your expectations levels because you want to become rich, you want to display a better character. నీవు అష్షూరును ఆధారం చేసుకుని సిగ్గుపడుతున్నట్లు ఐగుప్తును కూడా ఆధారం చేసుకుని నువ్వు సిగ్గుపడుతూ, అంటే ఏ విధంగా చూసినా కూడా సిగ్గుపడే స్థితిలోనికే వచ్చి దిగుతావు అని అంటే అర్థం. You will at the end of the day be ashamed because of your character. కదా. 37. 37వ వచనం. చేతులు నెత్తిన పట్టుకుని ఆ జనమునొద్ద నుండి బయలు వెళ్ళెదవు. యెహోవా నీ ఆశ్రయములను నిరాకరించుచున్నాడు, వాటి వలన నీకు క్షేమము కలగదు. ఎందుకంటే యెహోవా నీ ఆశ్రయములను నిరాకరించుచున్నాడు అంటే నువ్వు నాకు అవసరం లేదు. The Lord God has rejected you. నువ్వెవరు నేను అరకను. The Lord says, I do not know who you are. అపరాధము పాపం లోపల పెట్టుకుని ఉపవాసం చేసినా, అనాలిసిస్ చేసినా, ఏది చేసినా కూడా నాకు అవసరం లేదు. When you have your sin and transgressions దాని inside నుండి you, బయటకు వచ్చేసినా కూడా నిన్ను రిసీవ్ చేసుకోని అంటున్నారు ఇక్కడ. even if you come out of it, God will not receive you, and He will simply say, I do not know who you are. కదా. అంటే ఈ కాలంలో
నీ ఇంట్లోకి పాపము నుండి పాపం అనే పులిపిండి అనేది తెచ్చుకుని పెట్టుకుంటున్నావు అన్నది రియలైజ్ అవ్వట్లేదు You're not realizing that you're bringing the leavened bread into your house. కదా. మరి నీకు ఎవరు కాపుదలుగా ఉంటున్నారు? Who is protecting you actually? నీ పాపము. Your sins are protecting you. నాలో ఏ తప్పు లేదు, వాళ్ళదే తప్పు అని చెప్పుకుంటున్నావు చూడు, ఆ దోషము నీ ఇంట్లో ఉంది. When you say, I have not sinned, but they have sinned, that transgression is there inside your house. కాబట్టి ఇక్కడ నుండి ఎక్కడికి పంపిస్తున్నావు? నువ్వు బయటికి పంపించట్లేదు. నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళని నాశనం చేయాలనుకుంటూ నీ పిల్లల్ని నువ్వు నాశనం చేసుకున్నావు, నువ్వు రియలైజ్ అవ్వట్లా. You are actually sending your arrows to the other persons, but you're not realizing those arrows are going to come and strike your own children. ఎందుకంటే John 8:44 లో అలాగే కదా పట్టుకుని మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళారు. That's how what they spoke in John 8:44. కదా. కాబట్టి దావీదు దగ్గర కూడా కొన్ని నేర్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయండి. Therefore, we need to learn a lot of things from David. ఒకసారి చూడండి 2 Samuel 12 verse 9 to 14. 2 Samuel chapter 12 verses 9 to 14. 2 సమూయేలు 12వ అధ్యాయము 9 నుంచి 14 వచనములు. నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృష్టికి చెడుతనము చేసితివేమి? హిత్తీయుడగు ఉరియాను కత్తి చేత చంపించి అతని భార్యను నీకు భార్య అగునట్లుగా నీవు పట్టుకొని ఉన్నావు. అమ్మోనీయుల చేత నీవు అతన్ని చంపించిదివి కదా. నీవు నన్ను లక్ష్యము చేయక హిత్తీయుడగు ఉరియా భార్యను నీకు భార్య అగునట్లు తీసుకొని నందున నీ ఇంటి వారికి సదాకాలము యుద్ధము కలుగును. నా మాట ఆలకించుము. యెహోవానగు నేను సెలవిచ్చినదేమనగా నీ ఇంటి వారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుట్టింతును. నీవు చూచుచుండగా నేను నీ భార్యలను తీసి నీ చేరువ వారికి అప్పగించదును. పగటి యందు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కార్యము రహస్యముగా చేసితివి గాని ఇశ్రాయేలు అందరూ చూచుచుండగా పగటి యందు నేను చెప్పిన దానిని చేయింతునెను. నేను పాపము చేసితునని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు చావకుండునట్లు యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. అయితే ఈ కార్యము వలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన శత్రువులకు నీవు గొప్ప హేతువు కలగజేసితివి గనుక. ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ఒక సత్యం ఏంటంటే, నాతాను ప్రవక్త అక్కడ మాట్లాడేటప్పుడు నేను నీకేం మంచి చేశాను గుర్తెచ్చుకో అని అంటారు అక్కడ. And when Nathan was speaking to David was saying, please remember what I have done, what good things I have done. కదా. ఎందుకు దేవుడి మాటను తృణీకరించావు? Why did you reject God? ఆయన దృష్టికి ఎందుకు చెడుతనం చేశావు? Why did you do a loathful thing in the sight of God? కదా. దేవుడు అన్ని సమస్తము నీకు ఇస్తారు కదా. God will do great things and wonderful things. మరి ఈ దినములలో ఎవరైనా నీకు ఈ మంచి చేశారు కదా, దేవుడు ఈ విధంగా చేశారు కదా అని ఏమంటున్నావు? ఎక్కడికి వెళ్ళినా చేస్తారని నేను దేశిస్తున్నావు. When God has used certain people to do good things in your life, you say, yeah, God will do anywhere else, not necessarily over here. కదా. అంటే వారి దృష్టిలో మనం తప్పులా కనబడుతున్నాం. And in their perspective, it appears as if an innocent person is a wicked person. అంతే వాళ్ళ దృష్టిలో. They think an innocent దేవుడి person. దృష్టిలో చూడమను. Tell them to see in the sight of. నేను ఏ మనిషినైనా సరే నీ ప్లేస్ లో నేను ఉంటే దేవుడి దృష్టిలో చూస్తాను, నా దృష్టిలో చూడండి. ఎందుకంటే నా దృష్టిలో చూస్తే మంచోళ్ళు కూడా చెడ్డోళ్ళుగా కనబడతారు. I will see from God's perspective. If I see from my own purview, I will see even a good person as an evil person. కాబట్టి మీరు ఈ తప్పు చేశారు కాబట్టి మీ మంచి అంతా కొట్టివేయబడుతుందని కూడా చెప్పేస్తారు. And here's because you have sinned like this, therefore all your good deeds is మరి nullified. వారు అనుకున్నది నిజమైతే తప్పక ఆ వ్యక్తికి శిక్ష పడుతుంది కదా. And if the person is thinking really correctly, will it not come upon నేను their lives? వేసేస్తున్నాను వాళ్ళ మీద నిందలు, I'm actually blaming somebody, వేసేస్తున్నా. వాళ్ళు ఏ తప్పు లేదు, though there is no fault in వాళ్ళు them. తప్పు చేశారని కన్ఫర్మ్ చేసేసాను నేను. I'm confirming that they have actually sinned, though it is not. చేసామంటున్నాను, నువ్వు చేసిన మంచంతా కొట్టుకుపోయిందని చెప్పేస్తున్నాను నేను. And I'm telling whatever good you have done, everything is knocked out. It's ఓకే, nullified. నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో నిజమైతే ఓకే. Yes, if your accusations are right, then it is okay what you నువ్వు say. చెప్పింది నిజమైతే వాళ్ళకి శిక్ష పడుతుంది. If what you say, if your accusations are true, for sure they'll be అబద్ధమైతే నీ punished. కుటుంబాన్ని రక్షించుకోగలవా? But if what you're thinking and what you're speaking is lies, will you be in a position to save your నేను family? ఎన్నిసార్లు చెప్పుంటా మీకు, నిజమైతే ఓకే, అబద్ధమైతే If it is true, okay, it is good. But what if అబద్ధమైతే- what you're thinking is lies? What are going to come upon? ఓకే. ఎప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ వేసుకోండి. You need to ask. అవును this ఇలా question. వచ్చిందా, ఒకవేళ ఇది అబద్ధం ఉండవచ్చు కదా, ఎందుకు నేను ఇది నమ్మాలి అని క్వశ్చన్ మార్క్ ఉందా? నీ ప్లేస్ లో నేను ఉంటే ఇలాగే If ఆలోచిస్తాను. I were you, I will always see a gossip as a lie only. It cannot be true. I will not want to believe it. కదా. చూడండి ఒకసారి 1 Samuel 12 chapter 7 and 8 verses. 1 Samuel chapter 12 verses 7 and 8. 1 సమూయేలు 12వ అధ్యాయము 7, 8 వచనములు. కాబట్టి యెహోవా మీకును మీ పితరులకును చేసిన నీతి కార్యములను బట్టి యెహోవా సన్నిధిని నేను మీతో వాదించినట్లు
మీరు ఇక్కడ నిలిచియుండుడి. యాకోబు ఐగుప్తునకు వచ్చిన పిమ్మట మీ పితరులు యెహోవాకు మొర్రపెట్టగా ఆయన మోషే అహరోనును పంపినందున వారు మీ పితరులను ఐగుప్తుల నుండి తోడుకొని వచ్చి ఈ స్థలమునందు నివసించజేసిరి. దేవుడు చేసిన కార్యాలు గాని నీకు నిజంగా జ్ఞాపకం ఉందంటే ఆ ఒక్క నిజమైన జ్ఞాపకాన్ని బట్టి నువ్వు దేవుడికి నమ్మకంగా నిలబడి ఉండగలుగుతావు. If you're able to remember the good deeds that God has done in your life, then for that reason you will always tend to become faithful. కదా, దేవుడు నిజంగా నీ జీవితాల్లో చేశారు కాబట్టి దయచేసి ఇక్కడ నిలబడి ఉండు, నువ్వు వెళ్ళిపోకు అని అంటున్నారు ఇక్కడ. Since God has done great miracles in your life, don't depart, stay ఇప్పుడు here. 8వ వచనం చదవండి. యాకోబు ఐగుప్తునకు వచ్చిన పిమ్మట మీ పితరులు యెహోవాకు మొరుపెట్టారు కాబట్టి ఆయన మోషేను అహరోను పంపించారు అక్కడికి. అంటే నిన్ను ఇక్కడ 7th verse ఏంటి, దేవుడు గొప్ప కార్యాలు నీ జీవితంలో చేశారు కాబట్టి నువ్వు నిలబడి ఉండు, తప్పక నీకు విడుదల దయచేస్తారు అని అన్నారు అక్కడ. Since God has done great miracles in your life, you tend to be faithful. నీ ప్లేస్ లో నేనున్నాను అనుకో, And if I were you, నాకు ఈ గొప్ప కార్యాలు జరిగాయి అనుకో and if great things happen in my life, కదా, కానీ నాకు నచ్చను కూడా నాకు జరిగాయి అనుకుందాం, అది నా దృష్టిలో. and let's say according to me I experience something which is wrong also, or కానీ something నేను which is not fair, తొందరపడను. but I will not be rash, I will not be quick in judging, ఎందుకంటే వాక్యము సత్యం కాబట్టి నన్ను కూర్చోపెడతది. because the word is the truth and the truth will ensure that I know what it is. ఎంతమంది ఎన్ని చెప్పినా కూడా నేను దానికి నిలబడి ఉంటాను. నేను నాకు దేవుడు చేసిన కార్యాల మీద నేను నిలబడి ఉన్నాను అనుకోండి, ఈ విధంగా మోషేలాగా ఒక రోజు నాకు సహాయం చేయడం జరుగుతుంది. And if I were you, I don't forget the good things that God has done in my life. Therefore, as how Moses came and helped, so someone will come and help me also. అలా నిలిచి ఉన్నాను కాబట్టి ఐగుప్తులో నుండి తోడుకుని వచ్చి ఈ స్థలమందు నివసింపజేసిరి. నిలిచి ఉండు నివసింపజేసిరి, నిలిచి ఉండు నివసింపజేసిరి, నిలిచి ఉండు నివసింపజేసిరి. That's the reason God has brought me from Egypt and gave me the house of Israel and Judah. మీరు ఎంతగా బయటకు వస్తారని చూస్తానే గానీ నేను పాయింట్ అవుట్ చేయను. నన్నే అంటున్నారు అంటే ఎవరు నేర్చుకోము. Now we're not going to learn this kind of thing when somebody says, why are you telling me about me again? Why are you reminding me of the past? నిజంగా దేవుడు చేసిన కార్యాలు నీలో ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ సమయల్ 12th chapter 7th verse లో నువ్వు నిలబడి ఉంటావు. అది నీకు ఎటువంటి బాధ ఉన్నా సరే నువ్వు నిలబడి ఉంటావు. No matter what grief, what pressure you go through, you will be there in 1 Samuel 12 నా chapter 7. జీవితంలో దేవుడు కార్యం చేశారు అన్న నమ్మకం నీలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు నిలబడి ఉంటావు. If you know for sure that God has done a great miracle in your life, you will establish వెయిట్ చేస్తావు. నువ్వు you will వెయిట్ చేస్తావు. You will wait. ఇశ్రాయేలు జనాంగము మోషే వచ్చే వరకు శ్రమలు అనుభవించలేదు అక్కడ. What happened to the Israelites? Did they not be వాళ్ళు ఎదుర్కొన్ననే వాళ్ళ పిల్లల్ని భార్యల్ని పాడు చేసేవారు. What happened right in front of their eyes? Their children or their wives were used to be నిలబడి ఉండలేదా? Did they not stand మన firm? తెలివితేటలతో వేసుకోవచ్చు, We can use our own logical mind. కదా అని. You can say Pharaoh did not send. కదా, నీ ప్లేస్ లో నేను ఉంటే నేను అది ఆలోచించను, ఇది ఆలోచిస్తా. I will only think from this point of view, not the way you think. ఎందుకంటే దేవుడు అటువంటి క్వశ్చన్స్ తో నన్ను పుట్టించలేదని నీ ప్లేస్ లో నేను ఉంటే ఆలోచిస్తా. God has not created me with this kind of thinking. That's how I will think. ఇప్పుడు 9th పాయింట్ చదవండి. Now read verse 9. 9వ వచనం. అయితే వారు తమ దేవుడైన యెహోవాను మరిచినప్పుడు ఆయన వారిని హాసోరు యొక్క సేనాధిపతి అయిన సిసెరా చేతికిని, ఫిలిష్తీయుల చేతికిని, మోయాబీయుల రాజు చేతికిని అమ్మివేయగా వారు ఇశ్రాయేలుతో యుద్ధం చేసిరి. అయిపోయింది. మరి ఇక్కడ దేవుడు ఇట్లాగా చేసినప్పుడు మరి అటువంటి ఓపిక లేనప్పుడు దేవుడు ఎవరికి అప్పగిస్తారంట? సాతానుకి అప్పగిస్తారు. What will happen? They will be handed over to Satan if you don't have the patience. కదా, పౌలు అన్నాడు కదా, నేను సాతానుకి అప్పగిస్తానని. Paul said, I will hand you over to Satan. ఒక కుటుంబంలోకి వెళ్ళి మనం కాలు దులుపుకొని బయటకు వచ్చామంటే దానికి అర్థం తెలుసా? You know what happens when somebody washes or shakes the dust of their feet in somebody's house? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? Can somebody say? సమాధానకర్త వెనకాల వస్తుంది అని అనుకుంటే They think the Prince of Peace will come behind. దానికి కాలు దులుపుకుంటున్నామంటే ఆ ఇంటికి తీర్పు తీర్చబడింది అని అర్థం. When you are shaking the dust of the feet of that చాలా particular house, నా దృష్టిలో మీ ప్లేస్ లో నేనుంటే చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటా. it's a very serious issue. అంటే ఒక ప్రవక్త నీళ్లు తాగితేనే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తున్నారంటే ఒక విశ్వాసం ఒక గ్లాస్ నీళ్లు తీసుకున్నా కూడా మనకు అది ఆశీర్వాదం. అది నీకు, ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను చూస్తాడు, మిగతా వాళ్ళ సంగతి అనవసరం. When an ordinary disciple or a priest or somebody comes and drinks water in your house, there will be peace. But if they shake the dust of their feet, the problem is there. దావీదు దగ్గర నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? What is it that we should learn తప్పు from జరిగింది. David?
David did sin. ప్రవక్త అన్నాడు, నీకు కావలసినవన్నీ దేవుడు ఇచ్చారు కదా, The prophet was telling, has not God given you everything which you నువ్వు wanted? ఎలాగ యెహోవా మాటను తృణీకరించావని అన్నారు But how did you despise the word of the Lord? కదా. అంటే యెహోవా మాటను ఎలా తృణీకరించావనంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన కమాండ్మెంట్ ని ఎలాగ మర్చిపోయావు, ఆజ్ఞ అతిక్రమం పాపం కదా అని జ్ఞాపకం చేశాడు అక్కడ. The prophet was saying, how did you trespass the commandment with the Lord which was spoken to you? You have rejected, you despised. అంతే చెప్తున్నానండి. దేవుడు నమ్మడము సులభం, కానీ ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడం చాలా కష్టం. It's very easy to believe God, but to be faithful to that faith is very, very difficult and important. ఒక్కసారి నిలబెట్టుకున్నావంటే నీలో ఒక సమూయేలుని చూడొచ్చు, ఒక దావీదుని చూడొచ్చు, ఒక అబ్రాహాముని చూడొచ్చు, ఒక దెబోరాని చూడొచ్చు, ఒక అపోస్తలు పౌలుని కూడా చూడొచ్చు. If you establish yourself, you will be like the heroes of faith, like a Deborah or a David or somebody good. దేవుని మాటని తృణీకరించి ఒక వాక్యం నీ దగ్గరికి వచ్చి వాక్యం ముందు పెట్టినప్పుడు దాన్ని పక్కన పెట్టి కూడా నీ సొంత ఆలోచనతో వెళ్ళిపోయావు అని అంటే నువ్వు మనిషిని తృణీకరించలే, దేవుని తృణీకరించావు. But the word of God is coming to you. You are rejecting the word of God means you are not rejecting the person. You are rejecting God himself. కాబట్టి ఆయన మాటకు అవిధేయుడు అవడమే, నువ్వు మనిషికి కాదు దేవుడికి అవిధేయత అయ్యావని మర్చిపోతున్నావు. ఇది ఫస్ట్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్. Therefore you have been disobedient not to man, you have been disobedient to God. వాక్యం నీ దగ్గరకు వచ్చిందా, యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటున్నావు అంటే నీ ఆశీర్వాదం ఎవ్వరు దొంగిలించలేరు. When the word of God comes to you and if you are receiving it wholeheartedly, no one can snatch away the blessings. నీ విధేయతని నీ స్థాయిని నువ్వు కాపాడుకుంటావు. You are safeguarding your obedience. నువ్వు తృణీకరించావంటే దేవుడికి అవిధేయతతో నువ్వు తిరుగుతున్నావు. నువ్వు అవిధేయతతో తిరిగితే దయ్యాలందరికీ నువ్వు కనబడతావు. If you reject, that means you are to be found disobedient in the sight of God. Therefore the devil will easily see you and identify you and target you. అందుకే నువ్వు విధేయుడు కలిగి ఉన్నావు అనుకో, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. But if you are obedient, చూసావా? But if you are obedient and faithful, this is the testimony that will come from God. What will send to Satan? అంటే దయ్యానికి యోబు కనిపించట్లేదు అక్కడ. Have you considered my servant Job? That means Job was not able to. Satan was not able to see Job. He was protected. అది ప్రొటెక్షన్. Amen. దేవుడు చెప్తే తెలిసింది. యోబుని చూసావా, యథార్థపరుడు, యథార్థపరుడు, నీతిపరుడు, ఏ నింద లేకుండా చెడుతనమును అసహించుకున్నవాడు, అటువంటి వాడు ఎవరూ లేరని దేవుడు చెప్తేనే, చెప్పిన తర్వాతే సాతాను చూశాడు. Only when God told about Job because of his protection and Satan was not able to see, God said, have you considered my servant Job, a blameless, upright man, one who hated evil and wanted to do good and he had integrity in his heart? That's when Satan started saying, oh really, there's a guy called Job? ఆ విధమైన ప్రొటెక్షన్ నువ్వు ఉన్నావు అనుకో, నీకు రోగం వచ్చినా కూడా సాతాను చూడలేడు. If you are there in that kind of protection, Satan cannot see even if something goes wrong in your life. చూడలేరు. He cannot see even if sickness comes to you. అంతే, నువ్వు చక్క క్షేమంగా వెళ్ళి అలా క్షేమంగా బయటకు వచ్చేస్తావు. You can walk in coolly and even walk out also without any problem. కదా. కాబట్టి రెండోది ఏంటి, ఫస్ట్ దావీదు దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నావు, వెంటనే పశ్చాత్తాపడే గుణము మీరు నేర్చుకున్నారు. What did you learn from David? You saw his genuine repentance and turning towards God. రెండోది ఏంటి, దేవుడు అతని మీద ఒక పనిష్మెంట్ ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. What happened? You also see a punishment was released over David's life. కదా. దానికి దేవుడు బాధ్యుడు కాదు, దావీదే బాధ్యుడు. ఎందుకంటే నీ పాపం పరిహరించబడింది, కానీ నీ దోషం నువ్వు అనేక మంది మధ్యలో దేవుని నామానికి, దేవుని శత్రువులకు కూడా దేవుని నామానికి దోషులను తెచ్చేటటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చావు అని అంటున్నాను. God is not responsible for the punishment which David had done, because though his sins were forgiven, his iniquities was not forgiven because of what David had done. The name of the Lord was blasphemed among the Gentiles. ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను మీకు. I'll show you one more thing. మీలో ఏ పాపమో ఏ అపరాధం లేదనుకుందాం. Let's say if there is no sin and no మిగతా transgression. వారు మిమ్మల్ని కావాలని మిమ్మల్ని అపరాధులుగాను ఏంటి యోబుని ఏ విధంగా బయలుపరిచారో ఆ విధంగా బయట పెట్టాలని చూసి బయట పెట్టారనుకోండి. But on the contrary, if people are maligning you, accusing you of sin and transgressions like whatever has happened to Job, ఈ రోజు నేను మీతో చెప్తున్నాను, I'm telling you this today. దావీదు మీదకి ఏ శిక్ష అయితే వేయడం జరిగిందో మీ వల్లనే దేవుడి నామానికి దోషం తీసుకురావడం జరిగింది. కాబట్టి ఎవరు చేశారో ఈ శిక్ష ఆ కుటుంబం మీదకి So వెళ్ళిపోతుంది. whatever punishment David had undergone, and because of those people who have falsely accused you, the punishment that came upon David's life will come upon those people who falsely accused you and made you cry. ఏం శిక్ష అనుభవించాడు? What was the punishment? ముగ్గురు కుమారులు మరణించారు. All the 3 children died. కదా. ఒకరు వచ్చి అబ్షలోము, One is Absalom, 2 అమ్నోను,
Second was Amnon. చూడండి అమ్నోన్ 2 Samuel 13:28-29 చూడండి. 2 Samuel 13:28-29 రెండవ సమూయేలు 13వ అధ్యాయం 28-29 వచనములు. అంతలో అబ్షలోము తన పనివారిని పిలిచి, అమ్నోనును ద్రాక్షారసము వలన సంతోషై ఉండుట మీరు కనిపెట్టియుండి అమ్నోనును హతము చేయుడని నేను మీతో చెప్పినప్పుడు భయపడక అతని చంపుడి. అయిపోయింది. ఎవరి ద్వారా ఏ విధంగా వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు. ఎందుకంటే దేవుని నోటి నుండి ఆజ్ఞ బయటకు వెళ్ళింది. నేను మీకు ఏమి నేర్పిస్తున్నాను, నీ పిల్లలు కూడా నీతోనే ఉండాలని నేర్పిస్తున్నాను. The punishment can come from any source because it's come from the mouth of God. But what I'm telling you, you need to be obedient so that your children will be protected. 2 అబ్షలోము 2 Samuel 18:14-15. రెండవ సమూయేలు 18వ అధ్యాయము 14-15 వచనం. 2 Samuel chapter 18 verses 14 and 15. యోవాబు, నీవు చెయ్యి వరకు నేను కాచుకొని యుందునా అని చెప్పి 3 బాణముల చేత పట్టుకొని పోయి మస్తిక వృక్షమును వేలాడుచు ఇంకను ప్రాణముతోనున్న అబ్షలోము యొక్క గుండెకు గురిపెట్టి తన ఆయుధములను మోయువారు 10 మంది చుట్టుకొని ఉండగా అబ్షలోమును కొట్టి చంపెను కదా. 3వ అతను 1 Kings 2:25. మొదటి రాజుల గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 25వ వచనం. 1 Kings 2:25. యెహోయాదు కుమారుడైన బెనాయాను పంపగా ఇతడు అదోనియా మీద పడినందున అతడు చనిపోయాను. అదోనియా దావీదు యొక్క కొడుకు. అబ్షలోము చేసి దావీదు యొక్క సింహాసనం తీసుకోవడానికి ఎన్ని మ్యానిపులేట్ చేశాడో. అందుకే షిమితో ఏమన్నారు, నీ హృదయములో ఉన్న కీడు నీ మీదకే వచ్చినని చెప్పారా లేదా? What did Solomon say to Shimi? He says, whatever evil you have done, that's come of నీ you. ప్లేస్ లో నేనుంటే ఇవన్నీ గుర్తు, అమ్మ బాబోయ్ నా లోపల కీడు పెట్టుకున్నది మళ్ళీ నా మీదకే వస్తుంది, నేను ఎవరి మీద జలసి పెట్టుకోను, మరలా నాకున్న ఆశీర్వాదం పోతుందని ఆ విధంగా ఉంటాను నేనైతే. If I were you, I will say, I will not have jealousy, bitterness, wrath against anybody because I don't want to lose the blessings. I don't want to invite the problems and the curses upon my life or difficulties upon my life. బయలుపరచబడింది, పిల్లలు కోసారు. It was clearly evident and the children had to reap. నేను భయపడలేదండి. No, I'm not నీ scaring you. ప్లేస్ లో నేనున్నానంటే If I were you, భయపడను, I will not be afraid. కాపాడుకోవడానికి చూస్తా. I will ensure how to safeguard myself. కాపాడుకోవచ్చు. I can easily ఏ say. మరి దావీదు అబ్షలో బెత్షెబా విషయంలో చేసిన దాంట్లో చిన్న బిడ్డ ఎందుకు మరణించాడు? Why did that newborn child die when whatever David had done? పాపం నుండి వచ్చింది కాబట్టి. Because that child came out of sin. అంతే. పాపం నుండి వచ్చిన ఆ బిడ్డ పాపంతోనే సమానము, అది మరణంతోనే సమానం. The child came because of the sin, therefore that is equal to death. That's the reason the child died. ఇది స్టోరీ కాదండి. It's not a story. అందరి జీవితాల్లో జరగకుండా ఆపుకునేటటువంటి సత్యం ఇది. This is the absolute truth. No one can stop, but you can stop it if you really turn. షలోమ్ అలైకుం.